जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्री आञ्जनेय स्वामिनः जय, सद्गुरुस्वामिनः जय। ओम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। यः शिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। शिवनामनि भावितेऽन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनीमयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरे मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि। अमरीकमरीभारभ्रमरी मुखरीकृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कजम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यग् बिभद्यादराति वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैणं जहि रावणिं। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढम् अहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः
ஸ்வஸ்தை ஸ்மிருதா மதிம் அதீவ சுபாம் ததாசி தாரித்ர்ய துக்க பஜஹாரிணி காத்வதன்யா சர்வோபகாரகரணாய சதார்திரசித்தா दूरीकृत सीतार्तिः प्रकटीकृत रामवैभवस्फूर्तिः दारित दशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः ख्यातः श्रीरामदूतः पवनतनुभवः पिङ्गलाक्षशिखावानि सीता शोकापहारी दशमुखविजयी लक्ष्मणप्राणदाता आनेता भेषजाद्रेर्लवनजलनिधेर्लङ्घने दीक्षितो यः वीरश्रीमाने हनूमाने मम हृदि निवसन्ने कार्यसिद्धिं तनोतु श्रीरामस्य कथाप्रसङ्गसमये वल्मीकजन्मा स्वयं श्रीकृष्णामृतगानवर्षसमये वैयासकिस्सो भवति श्रीपुण्यप्रदभारतप्रवचने व्यासेन तुल्यो गुरुः स्कान्दे स्कन्दसमान एव सबभौ योऽनन्तरामो यतिः हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं चिदेका षडास्या हृदि द्योतते मे मुखान् निस्सरन्ते गिरश्चापि चित्रम् दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिलत् षष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्यत् क्रूरवेगं क्षणमनुजगदाच्छिद्य सन्धावमानं चक्रन्ते कालरूपं यथयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बम् विष्णो कारुण्य सिंधो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौघाति अद्यानो देवसवितः प्रजावत्सावीः सौभगं परादुष्वप्नियगुं सुवा विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रन्तन्मासुवा சர்வேஸ்வரனாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டதாயுள்ள இந்த கர்ம பூமியிலே எத்தனையோ ஜென்மாக்களுக்கு மத்தியத்துல மனுஷ ஜென்மாவை அடைஞ்சு பாதிவிரத்திய சிரோமணிகளுடைய அபூர்வமான சரித்திரங்கள்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் அப்படியே கேட்டுட்டே வரும். இந்த பாரத தேசம் எத்தனையோ பாதிவிரத்திய சிரோமணிகளாலே அலங்கரிக்கப்பட்டது. இந்த பாரத தேசத்துல இருக்கக்கூடியதான பக்தி, ஸ்ரத்த, அன்பு, பாசம், திருடமான ஒரு விசுவாசம், இதெல்லாம் பார்த்து மற்ற நாடுகள் பிரமிக்கின்றன. எல்லாரும் பிரமிக்கிறாள். இந்த ஊர்ல பார்த்தா ஏன் இவ்வளவு பக்தியா இருக்கா எல்லாரும்? கணவன் கட்டக்கூடிய ஒரே ஒரு சின்ன மஞ்ச கயத், ஒரு மயர திருமங்கல்யம். அந்த திருமங்கல்யத்தை அவன் எடுத்து கட்டின உடனேவே அவள் தன்னுடைய பஞ்சகரணமாக தன்னுடைய உடல், ஆவி, பொருள் எல்லாத்தையும் அவன்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறாள். அவனுடைய வாழ்க்கையை நடத்துறாள். ஆமா. அப்புறம் அந்த கோத்திரத்துக்கு போயிடுறாள். அவளோட ஒன்றட கலக்கிறாள். அந்த பரம்பரையை தூக்கி தாங்கிறாள். பெரிய பெரிய பிரிட்ஜிலெல்லாம் இன்னைக்கு கார் போறது, லாரி போறது, பஸ் போறது, ஆட்டோ போறது, வாகனங்கள்லாம் போறது. இத்தனையும் தாங்கிறது என்ன தெரியுமோ? கீழே இருக்கிற ஒரு பில்லர். இந்த பில்லருடைய தைரியத்துல தான் மேலே எல்லாம் பிரயாணிக்கின்றன. அது மாதிரி வாழ்க்கைங்கிற ஒரு பெரிய
பாரத்தை சுமக்கிறவள் பெண்ணானவள். பெண்களால தான் அதை சுமக்க முடியறது. அவர்களால தான் இந்த பிரபஞ்சமே இயங்கிறது, அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் ஆப்ரம்ம கீட ஜனன்யை நமஹா, எல்லாருக்கும் அவள் மாதாவாக இருந்து. பிரம்மச்சாரி இன்னைக்கு ஜீவிக்கிறானே பழைய காலங்கள்ல என்ன பிக்ஷை போடுறதுக்கு அம்மா இருக்கா, பிரம்மச்சாரி இருக்கான். சன்னியாசிகள் ஜீவிக்கிறாளே எப்படின்னா பிக்ஷை போடுறதுக்கு கருணா பாத்திரமா இருக்கார்கள் ஸ்திரீகள், அதனால அவர்கள் ஜீவிக்கிறார்கள் இல்லையா? அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல அற்புதமான சரித்திரம், எல்லா சரித்திரமும் சொல்லிண்டே வரும். அந்த சரித்திரத்துல பொதுவாவே பிராமணனாக பிறக்கப்பட்டவன், அவன் பிராமணனா பிறக்கிறதேவே எப்படி பிறக்கிறான் அப்படின்னா, 3 விதமான கடனுடைய எல்லா பிராமணரும் பிறக்கிறார்கள். என்ன 3 விதமான கடன்? ரிஷி கடன், தேவதைகள்கிட்ட பட்ட கடன், பிதிருக்கள்கிட்ட பட்ட கடன். ஆக 3 கடனுடைய பிராமணஸ்திரிபிர் நவாஜாயதே. பிராமணர்கள் பிறக்கும் போதே 3 கடனோடையும் பிறக்கிறார். நம்மெல்லாம் கடன்னா HDFC லோனு, LIC லோன் தெரியும், ஹவுசிங் லோன் தெரியும். நமக்கு கடன்னா அதான் நமக்கு தெரியும். இதுக்கு மேல ஒரு பெரிய கடன் இருக்கு. ஏன்னா ரிஷிகள் தான் நமக்கு இந்த மனித பிரிவியை, பிராமண பிரிவியை அனுகிரகித்தார்கள். அதனாலதான் பிரம்மச்சரியேன ரிஷிப்யஹ யஜ்ஞேன தேவேப்யஹ பிரஜயா பித்ருப்யஹ ஏஷவா அன்ருணஹ யஃ புத்ரி யஜ்வாஹ பிரம்மச்சாரி வாசி ததவதானீரேவா வதயதே. சம்ஹிதையில இதெல்லாம் வருது, தைத்திரிய சம்ஹிதையில. பிரம்மச்சரியேன ரிஷிப்யா, பிரம்மச்சாரியாக இருந்து தீர்த்தங்களெல்லாம் அள்ளி நிறைய சர்வரிஷி கணான் ஸ்தர்ப்பஜாமி, சர்வரிஷி பத்னி ஸ்தர்ப்பஜாமி, சர்வரிஷி கணபத்னி ஸ்தர்ப்பஜாமி, பிரஜாபதிங்காண்ட ரிஷிந்தர்ப்பஜாமி, சோமங்காண்ட ரிஷிந்தர்ப்பஜாமி, அக்னிங்காண்ட ரிஷிந்தர்ப்பஜாமி, விஸ்வான் தேவான் காண்ட ரிஷீன் ஸ்தர்ப்பஜாமி, சாகம்ஹிதீஹி. இப்படிலாம் அப்படி நிறையா தீர்த்தத்தை பிரம்ம யஜ்ஞத்துல அள்ளி அள்ளி அப்படி தீர்த்தத்தை கொடுக்குறான். அப்படி அள்ளி அள்ளி தனம் பிரம்மயஜம், பிரம்மயஜ பிரஸ்னமான வேதத்தை சொல்லிண்டு தீர்த்தங்களை நிறைய அள்ளி கொடுத்துண்டு அப்படி வாழறான். அந்த ரிஷிகளுக்கு ஜலத்தை அள்ளி அள்ளி கொடுப்பதுனாலே ரிஷிகள்டேந்து பட்ட கடன்லேருந்து விமுக்தனாரான், வெளியில வரான். ரிஷிகள்லாம் சொல்லிட்டார், நீ கரெக்டா தனம் தீர்த்தம் கொடுக்கறாய், அதனால நீ இந்த லோன்ல இருந்து வெளியில வந்து விட்டாய் அப்படிங்கிற. அது இங்கிலீஷ் தெரியல, ஏதோ சொல்றோம், அதுல இருந்து வெளியில வரா இல்லையா? அப்புறம் என்ன, யஜ்ஞேன தேவேபியா, இந்த பிரம்மச்சரி வேதாத்தியானம் சாஸ்திராபியாசம் எல்லாம் முடிஞ்ச ஆத்துக்கு போய் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அக்னிஹோத்திரம் பண்ணி உபாசனம் பண்ணி நிறைய 33 கோடி தேவதைகளுக்கு ஹவிர்பாகங்களை அள்ளி கொடுத்து, யஜ்ஞத்தினாலே யாகத்துல கொடுக்கக்கூடிய ஹவிர்பாகங்களாலே தேவதைகள்டேந்து பட்ட கடன்லேருந்து விடுபட்டவனாக ஆறான். யஜ்ஞேன தேவேபியா. சரி, 2வது கடன் ஆயிடுச்சு. 3வது கடன் என்ன? பிதிருக்களுடைய ரிணம். அந்த பிதிருக்களுடைய ரிணம் எப்ப ஆகும்னாள், பிரஜயா பித்ருப்யா, நல்லபடியா கல்யாணம் பண்ணிண்டு அவனுக்கு நல்ல குழந்தை பிறந்து புள்ள குழந்தை பிறந்த உடனே பிதிருக்களுடைய ரிணம் போயிடும் அவனுக்கு. புத்திரன்னு சொல்றா இல்லையா? சாஸ்திரத்துல எப்பாடுபட்டாவது எங்கேயாவது போய் எதையாவது பண்ணி நீ வேப்ப மரத்தை சுத்துவியோ, சமுதிரத்தை தாண்டுவியோ, இல்ல பாகவத சப்தாகம் பண்ணுவியோ, இல்ல திலஹோமம் பண்ணுவியோ, இல்ல நாகப்பிரதிஷ்டை பண்ணுவியோ, இல்ல என்னென்ன பண்ணலாம் உண்டோ எல்லாம் பண்ணுவியோ, எல்லாம் பண்ணி கடைசியில ஒரு புத்திரனை அடைவாயாகன்னு சாஸ்திரம் சொல்றது.
ஏன் புத்திரன் 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 அப்படின்னா, அவன் ஒரு பிள்ளையாக ஒருத்தன் வந்து பிறந்தானே. ஆனால் நம்ம மதம் இருக்கே, இந்த ஹிந்து மதம் பரலோகத்தை நம்புற மதம். பரலோகம்னு ஒண்ணு உண்டுன்னு நம்ம எல்லாம் பரிபூர்ணமா நம்புறோம். இந்த மதத்தை விட்டு ஓவர்லாக் பண்ணி அந்த போனேன்னா பரலோகத்தை நம்புறவாளா தெரியாது. அவளுக்கு நம்பத்துல இல்லைன்னா அவெல்லாம் தர்ப்பணம் பண்ணுவாளே, அவெல்லாம் சிராத்தம் பண்ணுவாளே, அவளுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் இல்லை. பரலோகத்தை நம்புற மதமா நம்ம இருக்கிறதுனாலதான் நாளைக்கு ஒரு அமாவாசை, ஒரு மாச பிறப்பு, ஒரு கிரகண புண்ணிய காலம், இப்பெல்லாம் தர்ப்பணம் பண்ணணும். கிரகணம் ரொம்ப உயர்வான விஷயம். இப்ப வரப்போறது மார்ச் மாசம் கிரகணம் வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு தாத்தா அவ அப்பாவுக்கு தர்ப்பணம் பண்றார். அவருக்கு சொந்தக்கார சித்தப்பா ஒருத்தர் காலமாயிட்டார். அவருக்கு 10 நாள் தீட்டு வந்துடுத்து. இந்த 10 நாள் தீட்டுக்கு நடுப்புல அமாவாசை சம்பவிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த அமாவாசை தர்ப்பணம் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா 10 நாள் தீட்டில் இருக்கார், அதனால அவருக்கு அந்த தர்ப்பணம் தேவையில்லை. 10 நாள் தீட்டில் இருக்கார், நடுப்புல ஒரு மாச பொறுப்பு வந்தது, அதுல தர்ப்பணம் பண்ண வேண்டாம். ஆனா 10 நாள் தீட்டில் இருந்துட்டே இருக்கிறதே நடுப்புல ஒரு நாளைக்கு கிரகணம் வந்ததே, ஆனால் அவர் தீட்டா இருந்தாலும் ஸ்நானம் பண்ணி தர்ப்பணம் பண்ணணும். கிரகண தர்ப்பணம் விவிவிஐபி, அது ரொம்ப அவசியம். பலியஸ், அது ஒரு நாள் மிஸ் ஆகாது. என்ன தீட்டு வந்தாலும் கிரகண தர்ப்பணம் அது பண்ணியே ஆகணும். அப்படிலாம் இருக்கு சாஸ்திரத்துல. அதனால ஒரு தர்ப்பணம் பண்ணி நாளைக்கு நம்மளை கரை சேர்ப்பான். சிவ சிவ சிவா ராம ராம ராமா ராமான்னு சொல்லி சேர்ப்பான். பல விஷயம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் யூடியூப்ல சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்களேன். எதோ சொல்லலாமோ அதை தான் சொல்லலாம். எது நாகரிகமோ எது அழகோ அதை தான் சொல்லலாம். அதனால எப்படியாவது ஒரு புத்திரனை அடைவாயாக புத்திரனை அடைவாயாகன்னு சாஸ்திரங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லிண்டே இருக்கு. திருப்பி 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 சொல்றது. இது மாத்திரம் இல்ல, சீமந்த மந்திரமே என்ன சொல்றது? ஆபீரோஜாயதாம் புத்திரஸ்தே தசமாஸ்யா தசமே மாசி சூதவே. பிரசூதிக்கேன்னு ஒரு வாயு, அந்த வாயு உள்ள போய் அந்த குழந்தைய ஒரே சுருட்டலா சுருட்டி வெளியில கொண்டு வந்து சமர்ப்பிக்கிறதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுலயும் புத்திரஸ்தே தசமாஸ்யா அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மாத்திரமல்ல, உபாசனத்தை பண்ணிவிட்டு உபாசனத்துலதான் பும்சோன சீமந்த ஹோமம் எல்லாம் பண்றான். ததாது, அந்த சீமந்தோன்னயனம் பண்ணும் பொழுது ததாது வீரகும் சததாய முக்தியம் யாஸ்தே ராகே சுமதய சுபேஷ சோஜாபிர்ததாசி தாசுஷே வசூனி. இந்த முள்ள எடுத்துன்னு சீமந்தம்னு இப்படி பண்ணி அப்படி கொண்டு வந்து போடுறா இல்லையா ஆபஸ்தம்ப ரிஷி சூத்திரத்துக்காரா. அப்ப அவன் என்ன சொல்றான்? ஹே அக்னே வீரம் ததாது, வீரமான புள்ளையை நீ எனக்கு அளிப்பாயாக. ததாது வீரம். அந்த புள்ளை எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு அந்த வேத மாதாவே அந்த கோரிக்கைகளை வைக்கிறார்கள். என்ன? ததாது வீரம் சததாயம். சததாயம்ங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன சொன்னால், நூற்றுக்கணக்கான பேர்களுக்கு அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய குழந்தையாக எனக்கு நீ அனுகிரகிக்க வேண்டும். சததாயம். அது மாத்திரமல்ல, உக்தியம். உக்தியம்னா என்ன? யாகம்னு அர்த்தம். யாகங்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய, அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய புத்திரனாக நீ எனக்கு அளிப்பாயாக. இப்படி எல்லாம் சீமந்தோன்னயனம் பிரார்த்திக்கிறது. அப்ப எல்லாருமே புத்திரனை தானே வேணுன்றாள். சரி, தீட்சரால் புத்திரன் புத்திரன்னு சொல்லல. கொஞ்சம் புத்திரிய பத்தி ஏதாவது ஒரு புஸ்தகத்துல எங்கேயாவது ஒரு ஓரத்துல ஒரு வேதத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல புத்திரிய பத்தி சொல்லியிருக்கா சார்? லேடிஸை பத்தி ஏதாவது சொல்லியிருக்கா?
இந்த ஜாத கர்மான்னு புள்ள பிறந்த உடனே பண்றா இல்லையா, புள்ளையோ பொண்ணோ பிறங்குறா இல்லையா, அதில் பண்ணும்பொழுது என்னுடைய ஒவ்வொரு அங்காதங்காத் சம்பவசி ஹிருதயாததிஜாயசே ஆத்மா வை புத்திரநாமாசி சஜீவ சரதசதம். அந்த குழந்தைய கையில வச்சுன்னு சொல்றான் அவன் ஜாதகர்மால, ஹே பிள்ளையாண்டனே, நீ எப்படி தெரியுமா உண்டானா, என் கண்கள் இரண்டிலிருந்து உனக்கு 2 கண்கள் உண்டாச்சு, என்னுடைய 2 கைகளிலிருந்து உன்னுடைய 2 கைகள் அங்காதங்காத் சம்பவசி ஹிருதயாததிஜாயசே, என் ஹிருதயமே, என் ஹிருதயத்திலேருந்து உன்னுடைய ஹிருதயம் உண்டாச்சு. இப்படி ஒவ்வொரு அங்கங்கமா சொல்றான் புள்ள குழந்தைக்கு. அதே பொன் குழந்தை பிறந்து அந்த பொன் குழந்தைக்கு ஜாதகர்மம் பண்றதுக்காக கையில வச்சுட்டு இருக்கிறதே என்ன தெரியுமா சொல்லுவான் நாமகரணத்துல, சர்வஸ்மாதாத்மன சம்பூதாசி சாஜீவ சரதசதம். அங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு அவயவயமா சொல்லிட்டே வந்தான் பிள்ளைக்கு. பொண்ணுக்கு அப்படி சொல்லல, உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரையில் என் உடம்புல இருக்கக்கூடிய அத்தனை சக்திகள்லேருந்து நீ உண்டானாய், சர்வஸ்மாத் ஆத்மன சம்பூதாசி, நானேதான் நீ அப்படின்னு அந்த பொன் குழந்தைய பார்த்து. அந்த ஒரு இடத்துலதான் பெண்களை பத்தி பிரதிபாதனம் பண்றது வேதம். வேற ஒரு இடங்கள்ல பெண்களை பத்தி பிரதிபாதனம் பண்றதா தெரியல. ஏன் இருக்கலாம், ஏதோ பல சாகை பல இடங்கள். நம்ம விஷயத்தையே புரிஞ்சுக்கவே முடியாது, சாஸ்திரத்தையே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸ்ராத்தத்துல விஸ்வேதேவருக்கு வேஷ்டி கொடுக்கறதே சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் வேற, பிதிருக்களுக்கு வேஷ்டியை கொடுக்கும் போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் வேற. புரிஞ்சுனேல? ஒரு ராயர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக பேருந்தேன் நான் கும்பகோணம் ராயா மஹால்ல. முகூர்த்த புடவையை கையில் எடுத்துட்டா, முகூர்த்த புடவைய கையில எடுத்துட்டா, ஸ்ராத்தத்துல பிராச்சீனா வீதி போட்டு பித்திருக்கள் கையில வஸ்திரத்தை கொடுக்கும் போது என்ன மந்திரம் சொல்லணுமோ அந்த மந்திரத்தை இந்த ராயர் முகூர்த்த புடவைய ஓதி விடுறதே அந்த மந்திரத்தை சொன்னான். யுவம் வஸ்திராணி பீவசாவசாதே, இந்த மந்திரம் தான் அது. இந்த வஸ்திரத்தை கொடுக்கறதே அது ஸ்ராத்தத்துல பிராச்சீனா வீதி போட்டுன்னு சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் அது. இந்த கல்யாண மண்டபத்துல அந்த பொண்ணுக்கு தாலி கட்டத்தே கட்டிக்க வேண்டிய முகூர்த்த புடவைக்கே அந்த ராயர்லாம் எழுந்து இந்த மந்திரத்தை சொல்றான், யுவம் வஸ்திராணி. நான் மைக்கில், நான் பொண்ணாத்து வாத்தியார், அவ பிள்ளையாத்து வாத்தியார், மைக்கு வச்சிருந்தேன். நிறுத்துங்க சுவாமி, தெரியாதனமா சொல்ல இல்லைங்க, இது ஸ்ராத்தத்துல உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மந்திரம், இது அதுல சொல்லாதீங்க அப்படின்னு. ஆனா ராயெல்லாம் ரொம்ப பக்தி நல்லவர்கள், வினயமா உள்ளவர்கள். ஒரு 6 மாசம் முன்னாடி உடுப்பியில போய் கிருஷ்ணன் கோவில போய் பாகவத சப்தான்னு சொன்னேன். உடுப்பியில கிருஷ்ணன் கோவில், கிருஷ்ணர் கிட்டக்க சப்தாகம் நடந்தது. எத்தனை பேருக்கு அன்னதானா, ஐயோ சாத்தியப்படல. எப்படி சமைக்கிறா, எப்படி பரமாறுறா, எப்படி கொண்டு வந்து போடுறா, எத்தனை ஸ்வீட்டு. அன்னைக்கு ஆச்சாரமா ஸ்நானம் பண்ணி தினம் இந்த சுவாமிகள் வந்து தீர்த்தம் கொடுக்குறார், பங்கியில வந்து தினம் கொடுக்குறார். அடாராடா, அந்த அன்னதானத்தை பார்த்தா உலகத்திலே இது மாதிரி ஒரு அன்னதானம், அந்த மாத்வாருடைய பக்தி இருக்கே, அடாராடா அபூர்வம் அபூர்வம். ஆமா, நாங்க சப்தாகத்துக்கு ஒரு 70 பேர் போயிருந்தோம், 50-60 பேர் போயிருந்தோம். நான் சுவாமிகள் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டார், நீங்க எல்லாரும் மடியா இங்க வந்து உடுப்பி கிருஷ்ணன் பிரசாதத்தை வந்து சாப்பிட்டுருக்கோம், நீங்க எல்லாம் சமைக்கலாம் வேண்டான்னு. சரிண்ணே, தினம் பாராயணம் முடிஞ்சு அங்கதான் போய் போஜனம் பண்ணும். என்ன பக்தி, என்ன ஸ்ரத்தை. இத்தனை பேர் பரமாறிண்டே இருக்கிறதே ஒருத்தர் உபன்யாசம் பண்றாரு, கதை கேட்டுண்டே சாதம் சாப்பிடணுமா. ஒரு பண்டிதர் மைக்க வச்சுண்டு ஏதோ புராண ஸ்லோகங்களை சொல்லி ஸ்லோகம் உபன்யாசம் பண்றார். ஆனா அவர் வந்து கன்னடத்துல உபன்யாசம் பண்றார், எனக்கு புரியல. ஆனா ஸ்லோகம் புரியுறது, அர்த்தம் புரிய மாட்டேங்கிறது. இந்த மாத்வாளுக்கு எப்போதுமே பக்தி ஜாஸ்தி,
வினயமும் நிறைய வழக்கு. இந்த சண்டை சச்சரவு வா போட்டு பார்த்துருவோம்லாம் சொல்ல மாட்டேன். வினயமா இருக்கக்கூடியவர். உடனே தீட்சர் மாமா தப்பா நினைச்சுக்காங்க, எங்க விவாக கபர்த்தி காரிகையில என்ன போட்டிருக்குன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்க, எங்க பிரயோகத்துல என்ன போட்டிருக்குன்னு பாருங்கன்னு சம்ஸ்கிருதத்துல பிரிண்ட் பண்ணி அந்த புக்கை கொண்டு வந்து காமிச்சான். அது ஏதோ சமீபமா போட்ட புஸ்தகம் இல்லை, பழைய காலத்து புஸ்தகம். அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து பார்த்தா கல்யாணத்துல முகூர்த்த புடவையும் போது இந்த மந்திரம் தான் சொல்லணும்னு பெரிய கொட்டை எழுத்துல எழுதியிருக்கு. யுவம் வஸ்திராணி பீவ சாபசாதேன்னு போட்டு. நான் அவன் காலை தொட்டு கும்பிட்டான்ப்பா, மன்னிச்சுரு ராஜா, உங்க சூத்திரம் எனக்கு தெரியாது, ராயர் பத்ததி எனக்கு தெரியாது, மாத்வாலுடைய பத்ததி தெரியாது, உங்க பத்ததி விதியா நீங்க கல்யாணம் பண்றேன், அப்படியே பண்ணுங்க, அதே மந்திரத்தையே சொல்லுங்க. இது சிராத்தத்துல உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மந்திரங்கிறதுனாலே இதை வேண்டாம்னு நான் அச்சான்யமா இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதை சொல்றேன் வரேன்ப்பா. நாளை எதுக்கு சொல்ல வரேன், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஸ்திரீக்களை பத்தி ஏதாவது ஒரு வேதம் சொல்லியிருக்கலாம், நமக்கு அது தெரியாம கண்ணில் படாம இருக்கலாம், எத்தனையோ இருக்கு. அது போல எல்லாரும் புத்திரன் புத்திரன் புத்திரன்கிறா இல்லையா. அகஸ்திய பகவான் ஒரு மகரிஷி, எல்லாருக்கும் அகஸ்தியரை பத்தி புராணங்கள் இதிகாசங்களை கேள்விப்பட்டிருப்பேள். அந்த அகஸ்திய பகவான் ஒரு நாளைக்கு காட்டு வழியா சென்றார், போயிட்டே இருந்தார். ஒரு பெரிய ஆலமரத்தடி, இந்த ஆலமரத்தடியில உட்கார்ந்துட்டு நடந்து வந்த கலப்பு தீர அப்படியே உட்காண்டா, ரொம்ப சிரமமா இருக்கு, சித்த படுத்துனா தேவையில்லான்னு அகஸ்தியர் மரத்தடியில அப்படியே தலையை வச்சுன்னு படுத்துன்னு விட்டார். அவர் படுத்துட்டே இருக்கார். ஒரு அரை மணி கழிச்சு நிசப்தமா ஆன பின்பு பார்த்தா யாரோ அழுதுண்டே வேதம் சொல்ற சப்தம் அந்த அகஸ்தியருடைய காதுல விழுந்தது. வேத மந்திரம் கேட்கறது. யஜ்ஞஸ்ய கோஷதசி பிரத்யுஷ்டகம் ரக்ஷ பிரத்யுஷ்டா ஆராதயா பிரேயமகாதிஷணா பரிஹரச்சமனுனா கிருதா சுதயா விதஷ்டா. இப்படி வேத மந்திரம் காதுல விழுறது. ஆனா அழுதுண்டே சொல்றார். அழுதுண்டே வேத மந்திரம் காதுல விழுந்தது. இப்படி தூங்கிண்டே இருந்த அவருக்கு யாரோ அழுதுண்டே வேத மந்திரம் சொல்றாளே அப்படின்னு திடுக்குன்னு இப்படி எழுந்து உட்கார்ந்த அகஸ்திய பகவான் இப்படி சுத்தி பார்க்கிறார். பார்த்தா யாருமே தென்படல. அப்படி பார்த்தார், இப்படி பார்த்தார், சுத்தி பார்த்தார், யாருமே தென்படல. ஆனா மரத்து மேலே ஏறி உட்காந்து பிரம்மைக்கு மிஷன் சொல்லாளோ அப்படின்னு மேலே ஏறி அப்படி மேல பார்வையை போட்டார். அங்கேயும் உத்தரம் இல்லை. உடனே திருப்பி கண்ணை மூடின்னு உட்காந்துருக்கார். திருப்பி வேத மந்திரம் கேட்கறது, திருப்பி அழுக சப்தம் கேட்டது. பார்த்தார் அவர், என்னடா அது இவ்வளவு சிரமப்படுறோம், இந்த சப்தம் காதுல விழுது, ஆனா யாருன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணினார், இந்த வேதம் சொல்லக்கூடிய சப்தத்தை எழுப்பக்கூடியதான இந்த பெரியவர்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம்னு கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, நீங்க எல்லாம் ஆறு எங்க இருக்கீங்க, எங்கேது வேதம் சொல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையேன்னார். அப்ப அரூபமாக அவள்லாம் சொன்னா, நாங்கெல்லாம் உங்க பிதிர்கள். ஓ, என்னுடைய பிதிர்களா நீங்கள்? அவர் ஒண்ணு சொன்னார், பிதிர்களாகி போன பின்பு நீங்க வேதம் சொல்றேன். நான் கதை பாயிண்ட புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம எல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆன உடனே எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம், டிவிக்கு போயிடணும்னு நினைக்கிறோம். சுத்தணும், ஊரு சுத்தணும், டிவிக்கு போகணும். தன்னாதான் உழைச்சாச்சு, வீட்டுக்கு நிறைய சம்பாதிச்சாச்சு, ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ், இனிமேல் நம்ம ஜாலியா இருக்கணும். ஒரு 3/4 முழத்துக்கு ஒரு பேண்ட், ஒரு ட்ராயர் ஒன்று போட்டுக்கணும், ஈசி சேலை சுத்தீவிர 4 தலகாணியை வச்சுக்கணும், நிறைய பட்சணங்கள் ஆர்டர் பண்ணி பிளேட்டில் சுத்தீவிர வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் தான் இப்ப நமக்கு லட்சணமா இருக்கு. வயசான பின்பு ரிட்டையர்மெண்ட்ல இதான் நம்மளுடைய லட்சணம். அவர் என்ன சொல்றார், நீங்க எல்லாம் மறைஞ்சு பிதிர்களான பின்பு வேதம் சொல்றீங்களே. ஆச்சரியம். இந்த வேதம் இருக்கே, அதான் ஒரு பெரிய விஷயம். வயசான 95 வயசாகி கிட்டக்க நிக்கிறது ஆறுன்னே தெரியாது.
எல்லாம் மறந்த நிலையில இருப்பார் தாத்தா. பொண்டாட்டி கிட்ட இருக்கிறது தெரியாது, புள்ள கிட்ட இருக்கிறது தெரியாது, பேரங்காண்டி கிட்ட நிற்கிறது தெரியாது, யாரும் தெரியாது. ஆனா அவர் படிச்சுட்டே இருக்கிறதே அவர் கிட்டக்க போய் நின்றுட்டு மெதுவா வேதத்தை நீங்க சொல்லிட்டே வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, மெதுவா அவரும் கூட சொல்லுவார். படுத்த படுக்கையில படுத்தினபடியே வேதம் சொல்லுவார். எல்லாம் மறந்த நிலையிலையும் வேதம் அழகா அத்தியனம் பண்ணி விட்டாலே ஆனால் மறக்காது. குரோம்பேட்டையில சிவகுரு தீட்சிதர் ஒருத்தர் இருந்தார். எல்லாம் மறந்த நிலையில இருக்கார். 96 வயசு, கிட்டத்தட்ட 90 வயசு கிட்டத்தட்ட ஆயிடுத்து அவருக்கு. அவர் பையன், அவர் புள்ளியும் இணையமா தியானம் பாட்டியே அத்தியானம் பண்ணிட்டார். அவர் இன்னைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா பஞ்சாபி சொல்லுவார். இந்த சேகர் தீட்சர் பஞ்சாபி சொல்றார். அப்பாவுக்கு உண்மையாவே நினைவு தப்பி போயிடுத்தா இல்ல அவர் வாஸ்தவமாவே புத்தி சக்தி இயங்கிறதான்னு பார்க்கணும்னு அப்பாவை மடியில போட்டுன்னு வேதம் சொல்றார். அவர் கூட சொல்லிட்டே வர்றார். கண்ணு மூடின்னு இருக்கு, வேதம் சொல்றது, வாய் வேதம் சொல்றது. நாங்கெல்லாம் கூட இருந்தோம், கிட்டக்க இருந்தோம். அவர் வேதம் சொல்லும் போது நாங்கெல்லாம் கிட்டக்க இருந்தோம். தன்னை மறந்த நிலையிலையும் அங்க வேதம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. அது மாதிரி இவெல்லாம் பிதிர்களாய், அவர் சொன்னார் அகஸ்தியர், நீங்க எல்லாம் பிதிர்கள் ஆயிட்டேள், பிதிர்கள் ஆனாலும் வேதம் சொல்றேன், அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா அழுதுண்டே ஏன் வேதம் சொல்லணும்? நீங்க எல்லாம் ஏன் அழுகிறீர்கள், கண்ணீர் ஏன் விடுறீர்கள், அதான் சொல்லணும் நீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவ பிதர்கள்லாம் சொன்னா, அப்பா உனக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகி உனக்கு ஒரு புள்ள குழந்தை பிறந்தாதான் நாங்கெல்லாம் கரையேறுவோம். பேரனுக்கு புள்ள பிறந்தா தாத்தா கரையேறிடுவார். சாஸ்திரமே சொன்னது. ஒருத்தனுக்கு புள்ள பிறந்துடுத்துன்னு காதல விழுந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அவனுக்கு விருத்தி கிடையாது. உடனே அவன் போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்து பீஜ தானம் பண்ணி அந்த குழந்தை சௌரியமா இருக்கிறதுக்காக தானங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா பழைய காலத்துலலாம் குழந்தை பிறந்துட்டுன்னு உடனே குளத்தாங்கரையில மேலே ஏறி நின்றுட்டு அந்த அப்பா டைவ் அடிப்பார். மேலேந்து நீச்சல் குளத்துல கீழே குதிக்கிற மரங்க அந்த மாதிரி குதிப்பார். ஏன் குதிக்கிறார் அப்படின்னா, அவர் ஜலத்துக்குள்ளார் அப்படி விழுந்து அவரால் கலப்பி விட்ட ஜலம் அப்படிலாம் மேலே தெளிக்கிறது பத்தியில, அந்த மேலே தெளிக்கிற ஜலம்லாம் அமிர்தமாக ஆகி தாத்தாட்ட போய் அடையும். உனக்கு ஒரு பேரம் பிறந்திருக்கான், இந்த அமிர்தத்தை சாப்பிடுங்கள். நான் சொல்றதெல்லாம் 25 வயசுக்குள்ளார கல்யாணம் பண்ணாதான் இந்த சீன்லாம் பார்க்க முடியும். இன்னும் கொஞ்சம் படிப்பு பாக்கி இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் படிப்பு, இந்த தேசம் பாக்கி இருக்கு, அந்த தேசம் படிப்பு பாக்கி இருக்கு, அங்க கொஞ்சம் படிக்கட்டும், இங்க கொஞ்சம் படிக்கட்டும். 35-40 வயசுல கல்யாணம் பண்ணி அவரை டைவ் அடிங்கன்னு சொல்லலாமாண்ணா? அதுக்கு ஒரு காலம் இருக்கு. நான் தான் உபன்யாசத்துல சொல்றேன், எப்பாடு பட்டாது 25 வயசுக்குள்ளார புள்ள குழந்தைகளை கல்யாணம் பண்ணுங்கள். 22 வயசு 22 வயசுக்குள்ளார் பெண்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணுங்கள். அப்பதான் அவ வாழ்நாள் செட்டில் ஆக முடியும். ரொம்ப பின்னாடி போனா பல இடைஞ்சல் வந்துடும், பலவிதமான இடைஞ்சல் வந்துடும். ஆனா தர்ம ஒரு விஷயம் என்னன்னா, கலியுகத்துல நல்லது எதுவும் காதலையும் விழாது, காதல விழுந்தாலும் அந்த பொறுப்பா ஏத்துக்கவும் மாட்டான். அதுதான் கலி லட்சணம். அப்படி அமிர்தமாக ஆயிடுறது. உனக்கு புள்ள பிறந்தாதான் நாங்கள் மோட்சத்தை அடைய முடியும், முக்தியை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவ என்ன பண்றா, எல்லாத்தையும் போனார், ஒத்தொத்தரா போனார். ஒத்தட்டையா போய் எனக்கு உங்க ஆத்து பொண்ண கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க. யாரு? அகஸ்திய பகவான். ஒத்தொத்தரா பார்த்து எனக்கு உங்க ஆத்து பொண்ண எனக்கு கல்யாணம் பண்ணுங்க, உங்க ஆத்து பொண்ண எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டார். யாரும் பொண்ணை தரமாட்டேன்னு விட்டார். குடுமி வச்சிருந்த வாழ்க்கை கல்யாணம் கிடையாதுன்னு அகஸ்தியர் காலத்திலேயே இருக்கு. இப்ப
இப்ப இருக்கிறது ஆச்சரியம் இல்லை, அப்பவே இருக்கு. கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டான். ஒத்தொத்தரா பார்த்தார். கடைசியில ஒரு பெரிய ராஜ்யம், அந்த ராஜ்யத்துல ஒரு பெரிய ராஜா. அந்த ராஜா அவரை பார்த்த உடனே அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆசமனீயம் எல்லாம் கொடுத்து வரவேற்று ஒரு ஆசனத்துல உட்காத்தி வச்சார். உங்களுக்கு என்ன வேணும்? மகாபலி கேட்டான் இல்லையா வாமனரை பார்த்து, என்ன வேணும்னு. அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார். உனக்கு எத்தனை குழந்தைகள்னார். அடுத்தது அகஸ்தியர், ஒரே ஒரு பொண்ணு, லோபாமுத்ரான்னு பேரு, எனக்கு ஒரே ஒரு புத்திரி தான் இருக்காள். அப்படியா? இப்ப அவளுக்கு என்ன வயசாகுது உங்க அது பொண்ணுக்கு? 18 வயசாக போறது. அப்படியா? இல்லப்பா, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், கன்னிகையை தேடிண்டே இருக்கேன், இன்னும் எனக்கு தர்மவதியான புத்திரி யாரும் கிடைக்கல. நீ இவ்வளவு நமஸ்காரம் பண்ணி அர்க்கியம் கொடுத்து பாத்தியம் கொடுத்து ஆசமனியம் கொடுத்து இத்தனெல்லாம் வளர்த்து இவ்வளவு நன்னா இருக்கக்கூடிய பாக்கறச்சே உங்க ஆத்துல பொண்ணு இருக்குங்கிற உன்னுடைய தர்மம் உன் பொண்ணுட்டியும் இருக்கும், வேணா உன் பொண்ணை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துறேன்னார். பட்டுன்னு நான் ஒருத்தராது பாகவத சப்தாத்துக்கு போயிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல ஒரு பெரிய டிவி மாட்டிருக்கான்னா உடனே டிவியை கொடுத்துருங்கன்னு கேட்பாளா? யாரார் சீமான்னு பேரு, சமஸ்கிருதத்துல ஒரு பதம், எல்லை. அவரவர்கள் அந்த எல்லைக்குள்ளாரதான் இருக்கணும், அந்த எல்லையை தாண்டக்கூடாது. யாரிடம் எதை கேட்கலாமோ அதை தான் கேட்கலாம். எல்லாத்தையும் கேட்டுவிட முடியுமா? கேட்கலாமா? பட்டுன்னு உன் பொண்ணு லோபாமுத்ரி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடுன்னு விட்டார். உடனே அந்த ராஜாவுக்கு உடம்பெல்லாம் வளவளத்து போயிடுது. இவரோ குள்ளமா இருக்கார், குடுமி வச்சுன்னு இருக்கார், இன்னும் பளபளன்னு கூட இல்ல, சுமாராதான் இருக்கார். இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அகஸ்திய பகவான எந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிப்போ? அவன் ஒரு ட்ரிக்கு பண்ணான். அவசரப்படாதீங்க, எனக்கு உங்களுக்கு பொண்ணை கொடுக்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம், சௌபரிக்கு அப்படிதான் சொன்னான் ஒரு ராஜா. நானும் இன்னும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லல, ஆனா பொண்ணு விரும்பணும் இல்லையோ, உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க பொண்ணு விரும்பணுமே. அவர் பார்த்தார், கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கட்டா ஏதாவது உன் தேசத்துல உன் தேசம் அழிய கடவுது, ஏதாவது சபிச்சுடுவரோ ஏதாவது பண்ணி விடுவரோன்னு பயப்படுறான் ராஜா. ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ, பொண்ணுட்ட ஒரு அனுமதி கேட்டுன்னு வரேன்னு அவர் அதே இடத்துல உட்காந்து வச்சுட்டு ரூமுக்குள்ளார போய் பொண்ணை கேட்கலாமான்னு பத்தினி குழந்தைகள்கிட்ட எல்லாரையும் வச்சுன்னு கேட்கறான். கேட்ட உடனே இந்த மகாராணிக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்னடா அது, இவர் போய் இப்படி வந்து பொண்ணை கேட்டு விட்டாரு. உடனே அங்க கிட்டக்க நின்று இருக்கக்கூடிய லோபாமுத்ரா சொன்னாள், தேசம் வீணா போயிடுமோன்னு நீங்க கவலைப்படுறேள், எப்படியாவது தேசத்தை ரட்சிக்க வேண்டியது ராஜாவா உள்ள நம்மளுடைய கடமை. அவர் ஏதாவது சபிச்சுடுவரோ அப்படின்னு தானே நீங்க பயப்படுறேள். இப்ப சொல்றேன், இந்த க்ஷணம் அந்த அகஸ்தியரை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு எந்த விதமான வருத்தமும் கிடையாது. மகாராணியாக வந்து பிறந்து காட்டுல வசிக்கக்கூடிய ஒரு ரிஷியை கல்யாணம் செய்து கொள்வதில் எனக்கு எந்த விதமான அதிருப்தியும் இல்லை. இந்த தேசத்துக்காக, இந்த அப்பாக்காக, இந்த அம்மாக்காக, இந்த உலகத்திற்காக இந்த அகஸ்தியரை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லல. ஆனா அவர்கிட்ட ஒன்னே சொல்லுங்க, என்ன எனக்கு ஒரு நிபந்தனை இருக்கு, அந்த நிபந்தனையை அந்த அகஸ்திய பகவான் ஏற்றுக்கொண்டாரே ஆனால் நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். அகஸ்தியரை பார்த்து சொன்னால், எங்காவது பொண்ணு உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னுட்டா, ஆனா ஒரு நிபந்தனை போடுறார், அந்த நிபந்தனைக்கு நீங்க ஒத்து வந்தீர்களே ஆனால் உங்களை கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக என் பொன் சொல்றாள். உடனே அகஸ்திய பகவான்
இந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு என்னம்மா நிபந்தனைன்னு பார்த்தா நிறைய தபஸ் இருக்கு. இப்ப அப்பாக்கு என்ன வருத்தம், ஒரு ஏழை வைதிகருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறமேங்கிற வருத்தம். ஒரு அரண்மனையில பட்டத்து ராணியா தங்க வேண்டியவள் ஒரு ரிஷிகிட்ட போய் கிட்டக்க போய் உட்காந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவர் பண்ற அக்னிஹோத்திரம், அவர் பண்ற பூஜை, அவருக்கு இருக்கக்கூடிய இப்படி சிசுரூஷ பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் தானே அப்பா அம்மாக்கு இருக்கு. இவர்கிட்ட தபஸ் இருக்கு. இவரை ஒரு சக்கரவர்த்தியாக நம்மளால ஆக்க முடியும், ஆக்க முடியாதுங்கிறது கிடையாது. எல்லா வெற்றிக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெண் இருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்றான் இல்லையா. அதனால இவரையும் ஒரு வெற்றியாக்க பண்ணி ஒரு பெரிய ராஜாவை ஆக்கிடுவோமே அப்படிங்கிறதுனால பேஷா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். ஆனா ஒரே ஒரு நிபந்தனை, நான் மகாராணியா பிறந்து ராஜகுமாரியா வந்து பிறந்து எங்க பார்த்தாலும் போகியத்தோட அப்படியே சௌகரியமா வளர்ந்துட்டேன். இப்ப நீங்க திடீர்னு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு நிர்பந்தப்படுத்துறேன். நானும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். ஆனா இந்த இடத்துல என்ன ராஜபோகம் இருக்கோ அதே ராஜபோகத்தையும் நீங்களும் உருவாக்கி கொடுத்தீர்களே, ஆனால் அதுக்கப்புறம் நாமல் இருவரும் தம்பதிகளாக இருக்கலாம். அதுவரையில் நான் உங்களுக்கு பேரளவில் மனைவியா தான் இருப்பேன், சம்மதமானு கேட்டார். அவர் பார்த்தார், சம்மதம் விட்டார். எல்லாருமா சேர்ந்து அகஸ்தியருக்கும் இந்த லோபாமுதிரைக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைத்தார்கள். கல்யாணம் பண்ணினா பொண்ணு புக்காத்துக்கு போகணும் இல்லையா. மகாராணி அவரோட கிளம்பி கையில உபாசனாக்னி எடுத்துன்னு அவரோட நேர காட்டுக்கு வந்துட்டார். காட்டுக்கு வந்தா ஜன உபாசனம் பண்றார், சிவ பூஜை பண்றார், பிரம்மயஜ்ய பிரஷ்னம் பண்றார், லலிதா சஹஸ்ரநாமம் பண்றார், என்னென்னமோ பண்றார், பூஜை பண்றார், புனஸ்காரம் பண்றார், என்னென்னமோ பண்ணிட்டே இருக்கார். ஏதோ அந்த அம்மா அங்க காட்டுல கிடைக்கக்கூடிய கனிகள் பழங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து இவருக்கு பூஜைக்கு நிவேதனமாக கொடுத்து அவருக்கு ஆகாரம் கொடுத்து இவளும் ஆகாரம் சாப்பிட்டு இப்படியே போயிட்டு இருக்கு நாள். கண்ணை மூடினா 10 நாள் 15 நாளைக்கு கண்ணை திறக்க மாட்டார். உள்ள சமாதி லயத்துக்குள்ளார அம்பாளை தியானம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருப்பார் அகஸ்திய பகவான். இப்படி பல வருஷங்கள் கண்ணை மூடின்னு லயத்திலேயே இருந்து விட்டார். ஒரு நாளைக்கு கண்ணை திறந்து பார்க்கிறார். கண்ணை திறந்து பார்த்தா இதாப்புல லோபாமுத்ரை. பல வருஷங்கள் ஆகி உடம்பெல்லாம் இழைச்சு போய் அவள் ஒரு மாதிரியாக தபஸ்வினியாக பர்த்தாவுக்கு பணிவிடை செய்வதே பெரிய தபஸாக பண்ணிண்டு எந்த சந்தோஷ சௌபாகியமும் இல்லாமல் அவள் அப்படியே இருக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹாஹா தப்பு பண்ணிட்டோம். கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த நம்ம உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கணும், ஸ்வீட் வாங்கிட்டமான்னு கேட்கலாம், எங்கேயாவது சுத்தி பார்க்கலாம் வான்னு கேட்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு புது தம்பதிகளுக்குள்ளார ஏற்படக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரங்கள். ஒண்ணுமே கேட்கல, நம்ம மாட்டுக்கு வந்த உடனே கண்ணை மூடின்னு தியானத்துல இருந்தோம், பல வருஷம் ஆயிடுது. அப்புறம் திடீர்னு அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது, பிதிர்க்கெல்லாம் அழுதுன்னு இருக்கா, புள்ள பிறந்தாதான் மோட்சம்னு சொன்னா அது ஞாபகம் வருது. நேர லோபாமுத்ராட்ட வந்தார். பிதிர்க்கெல்லாம் அழுதுன்னு இருக்கா, அவளுக்கு கரையேறுவதற்கு நம்ம 2 பேருக்கு ஒரு நல்ல புள்ள குழந்தையெல்லாம் பிறக்கப்பட வேண்டும்னார். லோபாமுத்ரா சொன்னா, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்கள்ட்ட என்ன சொன்னேன்னா, நான் ராஜாங்கத்துல எப்படி ராஜபோகத்தோடு இருந்தேனோ அதே மாதிரி போகத்தோட இருந்தால்தான் நாம் இருவரும் தம்பதிகளாக இருக்கலாம் சொன்னேன் இல்லையோ. ஆமா, அது எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. இப்ப நடு காடுல எங்க ராஜ்யத்தை சிருஷ்டிக்கிறது ஒன்னும் புரியலையே. நேர குபேரன்ட்ட போனார். குபேரான்னு கூப்பிட்டார். உலக வங்கி மாதிரி அவன் ஒரு பெரிய வங்கி. அவன்கிட்ட போய் எதை கேட்டாலும் கொடுப்பான். அவன்கிட்ட போய் பணத்தை கொடு அப்படின்னு கேட்டார். உடனே அவன் சிரிச்சான்.
ஏண்டா சிரிக்கிறேன்னு கேட்டார் அகஸ்தியர். இல்ல, நீங்க பண்ணின ஒரு மணி நேர தபஸ்ல ஒரு உலகத்தையே உருவாக்கலாம், அவ்வளவு தபஸ் உங்கள்ட்ட இருக்கு. பல மணி நேரம் தபஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீங்க உங்களுக்கு இந்த ராஜ்யத்தை சிருஷ்டிக்கிறதோ, அரண்மனையை சிருஷ்டிக்கிறதோ, ராஜ்ய மக்களை சிருஷ்டிக்கிறதோ, இதெல்லாம் என்ன பெரிய விஷயமா? இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை. என்ன பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கறீங்களா? நீங்க புதுசா பணம் வேணும், வீடு வேணும், வாசல் வேணும், பிளாட் வேணும், கார் வேணும்னு என்ன கேட்கிறேன்? உங்களால முடியாதான்னா? எல்லாம் முடியுமே உங்களுக்குன்னா. அவர் பார்த்தார், சரி நம்மள்டையே தபஸ் இருக்கிறதே, இவனை போய் எது கேட்பானேன்னு திரும்பி விட்டார். குபேரன்டே திரும்பி வந்தார். அவர் தங்கியிருந்த காட்டை அப்படி கண்ண அருள் பார்வையால் அந்த காட்டை அப்படியே சுத்தி பார்த்தார். இது முழுக்க பெரிய ராஜதானியாக ஆகட்டும், அரண்மனைகள்லாம் உருவாகட்டும், எல்லாம் நல்லபடியா ஆகட்டும்னு நினைச்சார். அப்படி சுத்தி இவரை பார்த்தார். அந்த காடு முழுக்க பெரிய ராஜ்யம் ஆயிடுச்சு, பெரிய ராஜதானி ஆயிடுச்சு. இப்ப லோபாமுத்ரையை கூப்பிட்டார். லோபாமுத்ரா, நீ என்ன கேட்ட? பெரிய மகாராஜாவானம், பெரிய ராணியாக இருக்கணும், எங்க திரும்பினாலும் ஆட்படை, காவல் படை, பெரிய பட்டு ஆபரணம், போக்குவரத்து எல்லாம் இருக்கணும்னு சொன்னாய். நீ எத்தனை கேட்டையோ, நீ கேட்டதை விட 10 மடங்கு இந்த தபஸ்னால உனக்கு நான் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறேன். நீ எதை வேணும்னாலும் அனுபவிக்கலாம். நாம் இருவரும் இல்லறத்தை தொடங்குவோம்னார். அவ பார்த்தாள், எப்ப நம்ம கேட்டத சௌகரியத்தை அவர் பண்ணி கொடுத்துட்டாரோ அப்ப அவருக்கு ஒரு நல்ல புத்திரனை நம்ம கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவர்கள் இல்லறம் நடத்தி, அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு 3 புத்திரர்கள் பிறந்தார்கள். அகஸ்தியருக்கும் லோபாமுத்ரைக்கும் 3 புத்திரர்கள் பிறந்து அவர்கள்லாம் வளர்ந்து பெரிய மகாராணியாக அந்த அம்மா திகழ்ந்துட்டு இருக்கா. அகஸ்திய பகவான் இவாளுக்கு வேண்டியது எல்லாருக்கும் செஞ்சார். அவரும் ஆத்திலேயே உட்கார்ந்து தபஸ் பண்றார். இது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்துல ஒரு நாளைக்கு 1 மாசம் ஆச்சு, 4 மாசம் ஆச்சு, 6 மாசம் ஆச்சு, 1 வருஷம் ஆச்சு, 2 வருஷம் ஆச்சு, மழையே பெய்யல, ஜலமே இல்லை, தீர்த்தமே இல்லை, ஒரு இடத்துல தீர்த்தம் காணும். உடனே அவர்கள் எல்லாரும் பயிர்கள்லாம் எரிஞ்சிருக்கு, கருத்து போய் எரிஞ்சு நிக்கிறது. தீர்த்தம் இல்லாத பல உயிர் சேதங்கள் உண்டாச்சு. உலகம் முழுக்க தத்தளிக்கிறது, ஜலம் இல்ல, ஜலம் இல்ல, கோடை 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 கோடை. ஜபம் நடக்கல, ஹோமம் நடக்கல. தீர்த்தம் இருந்தா தானே ஸ்நானம் பண்ணிட்டு மண்டியா ஜபம் பண்ணலாம். தீர்த்தம் இருந்தா தானே ஸ்நானம் பண்ணிட்டு தபஸ் பண்ணலாம். அன்னைக்கே கதையில சொன்ன, ஆச்சார பிரபவோ தர்மஹா தர்மஸ்ய பிரபுரச்சுதா. தபஸுக்கு, ஜபங்களுக்கு, அனுஷ்டானத்துக்கு, பூஜைகளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆச்சாரம். ஆச்சாரத்தோட பண்ணினாதான் அது பலிக்கும். ஆச்சாரத்துக்கு முக்கியம் தீர்த்தம். காஞ்சிபுரம் பிரிவா, சிங்கேரி பிரிவாலாம் வரான்னா அவளுக்கு பூமியிலேருந்து ஜலத்தை எடுத்து கொடுத்து அதுல ஸ்நானம் பண்ணி அவ பூஜை எல்லாம் பண்ணி, மடி ஜலம் எங்க இருக்கோ அங்கதான் பெரியவா தங்குவா. நம்மளே மாதிரி சர்வசாதாரணமா நம்ம 25வது ஃப்ளோர்ல உட்காந்துருக்கோம் இல்லையா? அவ பூஸ்பருஷத்தோட இருக்கணும்னு நினைப்பா. பூஜை எல்லாம் அப்பதான் பண்ண முடியும். அவளுக்கு உண்டானது கொடுக்கணும் இல்லையா? அதனால ஜலமே இல்லை. 33 கோடி தேவதைகளும் சொன்னா யாகம் இல்ல, ஹவிஸ் இல்ல, ஹவிர்பாகம் கிடைக்கல, தீர்த்தம் இல்ல, ஒண்ணுமே கிடைக்கல. இந்த தீர்த்தம் சிருஷ்டிச்சது நீங்க தான். இந்த சிருஷ்டிச்சதான் இந்த ஜனங்களை ரட்சிக்க வேண்டியது நீங்க தான். இத்தனை பேருக்கு ஜலம் இல்ல கஷ்டப்பட்டு இருக்கமே, நீங்க தான் ஜலத்துக்கு ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணி தரணும். பிரம்மதேவன் பார்த்தார், கண்ணை மூடினார். கண்ணை மூடினா அவருக்கு தெரிந்தது, யாராலையும் ஜலம் கொண்டு வர முடியாது.
இங்க இருக்கிறவாளை யாரையும் ரட்சிக்க முடியாது அப்படிங்கறத அவர் தெரிஞ்சுட்டார். அப்ப அவருக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சது என்னன்னா, பதிவிரதைகளுக்குள்ளாரையே சிரோன்மணியாக தலை சிறந்த பதிவிரத ஒத்தி இந்த க்ஷணம் இந்த ஜனங்களுடைய கஷ்டம்லாம் நிவர்த்தி ஆவதற்கு நான் புண்ணிய நதியாக மாறுறேன் அப்படின்னு யாராவது ஒரு பொம்மநாட்டி சொன்னாலே ஆனால் ஜலம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா ஜலம் கிடைக்காது அப்படிங்கிறத பிரம்மதேவன் தன்னுடைய ஞான கண்ணால தெரிஞ்சுட்டார். தெரிஞ்சுண்டா யாராவது ஒரு பதிவிரத சிரோமணி புண்ணிய நதியாக மாறணும்னு கேட்டா யாரு ஒத்துப்பா? யாராவது ஒத்துப்பால சொல்லுங்க. ஒவ்வொரு பாதிவிரத்திய சிரோமணியா இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொம்மநாட்டிகளா பார்த்து ஒத்துத்தரா கேட்டா யாரும் ஒத்துக்கல்ல. ஆக்சுவலி சொல்ல போனா இந்த சரீரத்தால யாருக்கு எந்த லாபமும் இல்லை. இந்த சரீரத்தால என்ன லாபம் சொல்லுங்க? ஒரு லாபமும் இல்லை. ஒரு நாள் இந்த சரீரத்தை விட்டு பிராணன் போக போறது, அதுக்கப்புறம் அந்த அக்னியிலையோ பூமியிலையோ எங்கேயோ தீர்த்தங்கள்லையோ ஏதோ அப்படியே போக போறது. இந்த சரீரத்தினால என்ன லாபம்? ஒரு லாபமும் இல்லை. அதனாலதான் ஜடபரதரை அக்னி அம்பாள் கிட்டக்க வெட்டுறேன்னு ஆரம்பிச்ச உடனே எடுத்துக்கோன்னுட்டார் அவர் ஜடபரதர். ஏன்னா இந்த சரீரத்தால ஒரு லாபம் இல்லப்பா, உனக்கு லாபமா இருந்தா எடுத்துட்டுப்பா நீ விட்டான். காபாலிகன் ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் இந்த தலையை கொடுக்கணும் உடனே தரையன்னு விட்டார். ஆதிசங்கரர் எடுத்துக்கோன்னு விட்டார். புறத்தியாருக்கு உபகாரமா இந்த சரீரம் அமையறதா பேஷா வெட்டி எடுத்துக்கோன்னு. அதுக்கப்புறம் பத்மபாதர் நிசிம்ம ஆவேசத்தை அடைஞ்சு அந்த காபாலிகன்ட்டேந்து அவரை ரட்சிச்சார்னு சங்கர விஜய சரித்திரம் சொல்றது. அது போல எல்லாரையும் கேட்டா, ஒவ்வொரு பொம்மநாட்டிய கேட்டா ஒரு பொம்மநாட்டிய மாட்டேன்னு விட்டா. அப்புறம் நேர லோபாமுத்ராட்ட வந்தா எல்லாரும் 33 கோடி தேவதைகளும். நீங்கள் புண்ணிய நதியாக மாறினீர்களேயானால் இங்க இருக்கக்கூடிய இத்தனை பேருக்கும் ஜலம் கிடைக்கும். உடனே லோபாமுத்ரா சொன்னாள், என்னால இத்தனை பேருக்கு க்ஷேமம்ங்கிற பட்சத்துல நான் புண்ணிய நதியா மாறுறதுல எனக்கு எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது. எங்க ஆத்துக்காரர் அனுமதி கொடுக்கணும் இல்லையா, அதையும் இருக்கே. அகஸ்தியர் சொன்னார், 33 கோடி தேவதைகளையும் நாளைக்கு வாங்கோ, இன்னைக்கு நானும் என் மனைவியும் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம், சென்று வாருங்கள் அனுப்பிச்சுட்டார். அனுப்பிச்சா எல்லாரும் தண்ணி இல்ல, மறுநாள் காலத்தால அவசர அவசரமா எழுந்துட்டு அகஸ்தியருடைய ஆசிரமத்துக்கு ஓடி வரார்கள். அகஸ்தியருடைய ஆசிரமம் சொல்லக்கூடாது, அகஸ்தியருடைய ராஜதானி இல்லையா, அவர்தான் பெரிய ராஜ்யத்தை உண்டாக்கிட்டார் இல்லையா. உடனே எல்லாரும் கிட்டக்க காத்து மாமி தீர்த்தமா மாறேன்னு சொன்னாலே, நீங்க எல்லாம் என்ன முடிவு எடுத்திருக்கீள் அப்படின்னு எல்லாரும் அவர் முகத்தை பார்த்து கேட்கிறா. ஏன்னா ஜலம் வேணும், தீர்த்தம் வேணும். உடனே அப்ப அகஸ்தியர் சொன்னார், கையில ஒரு கமண்டலு ஜாரி, ஒரு கமண்டலு கையில வச்சுட்டு இருக்கார். அவர் சொன்னார், இப்ப ஒரு அதிசயம் நடக்க போறது, நீங்க எல்லாம் பிரமிக்காமல் பார்த்து கொண்டே இருங்கள். பார்த்து கொண்டே இருக்கேன். அந்த கமண்டலு அப்படி கையில தூக்கி அப்படியே கீழே கவுக்கிறார். கவுக்கும் போது, ஹே லோபாமுத்ரா, நீ புண்ணிய நதியாக மாறி வருவாயாக என்னார் அகஸ்தியர். அந்த கமண்டலுலேந்து பொங்கி நொறையாக காவேரிங்கிற நதி வெளியில வருது. பொன்னி நதியா சல 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 சலன்னு கமண்டலுலேந்து ஜலம், அகஸ்தியருடைய கமண்டலுலேந்து ஜலம் அப்படியே தாரியமா வெளியில வர பெரிய நதியாக மாறி எங்க பார்த்தாலும் நொங்கும் நுரையும்
கொழிப்பும் செழிப்பும். அது மாத்திரமில்ல, அந்த நதியில அவள் லோபாமுத்ரா ஏற்கனவே என்னென்னலாம் ஆபரணம் போட்டு, கருகமணி மாலை, அவள் போட்டுருக்கக்கூடிய நகைகள், அதெல்லாம் அந்த ஜலத்துல முதக்கிறது. அவளே தன் முழு உருவத்தை தீர்த்தமாக மாற்றி உலகங்களுக்கு எல்லாருக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுக்கட்டம்னு லோபாமுத்ரா என்ன அப்படின்னா தன்னை தீர்த்தமாக மாற்றிக்கொண்டாள். மாற்றிக்கொண்டு அப்படியே புண்ணிய நதியாக உருவாகி, ஆமா அப்படி, அது மாத்திரமல்ல, இந்த பக்கம் பவானி, அந்த பக்கம் அமராவதி, இது மாதிரியான தோழி பெண்கள் எல்லாரும் கைலாக்கு தூக்கி அந்த அன்னை காவிரியானவள் பொங்கி பூரிச்சு எழுந்து உலகம் முழுக்க பரவி கொடகுமடையில ஆரம்பிச்சு மைசூரை செழிக்க பண்ணிண்டு அங்கேருந்து பிரவகிச்சுன்னு வந்து ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதரை தரிசனம் பண்ணி, அந்த ரங்கநாதர் மேல இந்த அழகான காற்று மேலப்பட்டு ரங்கநாதருக்கு மாலையாக அப்படியே வராள். அப்புறம் நேர கும்பகோணம் வராள். கும்பேஸ்வரனை தரிசனம் பண்றாள். மாயிரம் வராள். மாயிரத்துல வந்து மயூரநாதனை தரிசனம் பண்றாள், காவேரி நதி. அதுக்கப்புறம் திருவெண்காடு வந்து புதஸ்தலமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்வேதாரண்யேஸ்வரர்ங்கிற அந்த இடத்துல வந்து அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் காவேரி பூம்பட்டினம்ங்கிற சமுத்திரத்துல வந்து அந்த நதியானது அப்படியே போய் ஒன்றட கலக்கிறது. புரியுறதையா? புரிஞ்சுனேல? கொடகு மலையில கிளம்பின லோபாமுத்ரா காவேரி நதியாக மாறி எல்லா புண்ணிய நதிகளாக புண்ணிய கஷேத்திரங்களையும் பார்த்துட்டு நேர காவேரி பூம்பட்டினத்துல வந்து சமுத்திரத்தோட அந்த நதியானவள் கலக்கி போறாள். அப்ப எல்லாரும் லோபாமுத்ரா 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 ஜெயகோஷம், 33 கோடி தேவதைகள் ஜெயகோஷத்தை ஆகாசத்துல சப்திச்சு கை நிறைய புஷ்பத்தை எடுத்துன்னு அவள்கள் அந்த தீர்த்தத்து மேல போட்டு எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டாள். அந்த காவேரி நதி இருக்கிற நதிகளுக்குள்ளாரே உயர்வான நதி காவேரி. ஏன் நதிகளுக்குள்ளார உயர்வுன்னா, மொத்தம் வாழ்நாள்ல திரிராத்திரம் ஜாஹ்னவி தீரே பஞ்சராத்திரந்து யாமுனே சத்ய புனாது காவேரி பாபம் ஆமரணாந்திகம். நம்ம வாழ்நாள்ல 3 ராத்திரியாவது கங்கை கரையில போய் தங்கணும். திரிராத்திரம் ஜாஹ்னவி தீரே, எல்லா பாவம் போயிடும். பஞ்சராத்திரந்து யாமுனே, யமுனை நதியில போய் 5 இரவுகள் தங்கி யமுனையில ஸ்நானம் பண்ணணும். பஞ்சராத்திரந்து யாமுனே. ஆனா புனாத்து அப்படின்னா பரிசுத்தம்னு அர்த்தம். சத்ய புனாத்து காவேரி, காவேரியில போய் அப்படி மூழ்கி ஸ்நானம் பண்ணி எழுந்துட்டா அடுத்த க்ஷணம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற பாவத்தை முழுக்க அந்த புண்ணிய நதியானது வாங்கினுடும். இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு அபூர்வமான பதம் இருக்கு, 4வது வரி. என்ன அப்படின்னா, கங்கை யமுனை திரிவேணி சங்கமம் இங்கெல்லாம் போய் ஸ்நானம் பண்ணினேலையானால் இது நாள் வரையில் பண்ணின பாவத்தை போக்கும். நாளையில இருந்து பாவம் பண்ணா புது கணக்கு இல்லையா? ஆனா காவேரியில ஸ்நானம் பண்ணினீர்களேயானால் பிறந்ததுலேருந்து இன்னி வரையில் பண்ணின பாவத்தையும் போக்கிடும். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஜீவதசையில இருந்து என்னென்ன பாவம்லாம் பண்ண போறோமோ அந்த பாவத்தையும் போக்கிடுமா. சத்ய புனாது காவேரி பாபம் ஆமரணாந்திகம். நீ மரணத்தை தழுவும் வரையில் உன் வாழ்நாள என்னென்னலாம் பாவம் பண்ணினியோ அத்தனை பாபத்தையும் அந்த காவேரியானவள் போக்கி விடுவாள். துலா காவேரி மகாத்மியம்னு ஒரு புஸ்தகம் எடுத்து பார்த்தா தெரியும். ஐப்பசி மாசத்துல மாயவரத்துல துலா கட்டத்துல எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணுவா. அந்த புராணம் சொல்றது ஸ்நானம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை,
காவேரி நதி ஓடிண்டே இருக்கிறதே அந்த நதி தீரத்துக்கிட்ட சாயங்காலம் காத்து வாங்க அப்படியே போய் இங்க நின்றுட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 பேரோட பேசின்னு நின்று இருந்தேன்னா அந்த காவேரி மேல பட்ட காத்து காவேரியில பட்டு நம்ம மேல பட்ட உடனே நம்ம பாவம்லாம் போயிடுங்கிறது இந்த துலா காவேரி மகாத்மியம். அவ்வளவு உயர்வு காவேரி. அப்படி தன்னை உலகம் முழுக்க எல்லாரையும் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக எல்லாருடைய தீர்த்த வசதியை கொடுப்பதற்காக செடி கொடிகளுக்கெல்லாம் தீர்த்தம் கொடுப்பதற்காக அங்க இருக்கக்கூடிய பூமியை முழுக்க சுத்தப்படுத்துவதற்காக ஒரு பெண் தன்னை தீர்த்தமாக மாத்தின்றாள்னு சொன்னா இவளை விட பதிவிரத உலகத்துல யாரு இருக்க முடியும்? யோசிச்சு பாருங்கள். அதனாலதான் அவருடைய பாதிவிரத்தியம் அவருடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறதுங்கிறது தான் அதுல உண்மை. பெயர்பட்டதான அந்த லோபாமுத்ரா வந்திருக்கிற பக்தர் எல்லாருக்கும் சகல விதமான க்ஷேமத்தை கொடுக்கட்டும். அவள் ஒரு அற்புதமான ஒரு புண்ணிய நதியாக பிரகாசிக்க கூடியவள். அப்பேற்பட்டதான இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு சரித்திரமா பார்த்துன்னே வரோம் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அந்த புண்ணிய நதி சௌக்கியமாக நமக்கெல்லாம் க்ஷேமத்தை கொடுக்கட்டும். அடுத்தது அதனாலதான் எல்லாரும் காவேரி ஸ்நானம் பண்ணணும். காவேரி ஸ்நானம் பண்ணாமலே இருக்கக்கூடாது. காவேரிங்கிறவள் அவ்வளவு உயர்வான ஒரு நதி. அதை எல்லாரும் புரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும். அப்புறம் பார்த்தீர்களே என்னால் இந்த காரைக்கால்னு ஒரு க்ஷேத்திரம், அந்த காரைக்கால்ங்கிற க்ஷேத்திரத்துல புனிதவதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான காரைக்கால் அம்மையார் அப்படின்னு பிற்காலத்துல அவளுக்கு பேர் வந்தது. வைஷ்ய குலத்துல பிறந்திருக்க கூடியவள் அவள். அந்த காரைக்கால்கிற க்ஷேத்திரத்துல ஒரு பெரிய தனிகர் இருந்தார். அவர் செட்டியார், செல்வந்தர். இன்னைக்கும் சைவம் தழைக்க பண்ணினது செட்டியார்களுடைய திருப்பணி. அவள்லாம் செட்டியார்கள்லாம் ரொம்ப பக்தியா, சிவன் மேல ரொம்ப பக்தியா இருப்பா. ருத்ராட்சத்தை கட்டிக்காம இருக்க மாட்டா. இப்போ நம்ம மதங்கள்ல புருஷாளா இருக்கிறவா விபூதி இட்டுப்பா, பொம்மநாட்டியா இருக்கிறவா குங்குமம் இட்டுப்பா. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மாத்தி போய் யாராவது ஒருத்தர் திரும்பி போய் பொம்மநாட்டிட்டு போய் விபூதியை கொடுத்தா அந்த அம்மா கோவம் வந்துடும். குங்குமம்னா கொடுக்கணும், எதுக்கு விபூதி கொடுக்குறேன்? விபூதி இட்டுன்னா அது அமங்கலம், அதெல்லாம் வேண்டான்னுடுவா. ஆனா செட்டியாரா இருக்கக்கூடிய சிவபக்தர்களா இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீக்கள் உள்பட சிவனடியாராக விபூதியை நன்னா நெத்தியில இட்டுண்டு மேல ருத்ராட்ச மாலையெல்லாம் போட்டுண்டு சிவ மந்திரங்களை ஜபம் பண்ணிண்டு சிவனடியார்களுக்கு அன்னம் போட்டுக்கொண்டு இப்படியே வாழ்ந்து வருவார்கள். இது இயல்பு. இந்த காரைக்காலுங்கிற க்ஷேத்திரத்துல செல்வந்தரான ஒரு வணிகர் இருந்தார். அவருக்கு ஒரே ஒரு பொன் குழந்தை பிறந்தது. குழந்தையே இல்லை, அப்புறம் பகவத் கிருபையில ஒரு குழந்தை பிறந்தது. இந்த பெண் குழந்தை புனிதவதின்னு பெயரிட்டார்கள். நிறைய புண்ணிய காரியம் பண்ணி பிறந்ததுனாலே புனிதவதி அப்படின்னு பெயரிட்டார்கள். அங்க நாகப்பட்டினத்துல நிதிபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய வணிகர் இருக்கார். அந்த நிதிபதிங்கிற வணிகருக்கு பரமதத்தன் அப்படின்னு ஒரு புத்திரன். இவாளும் செய்வ செட்டியார், அவர்களும் செய்வ செட்டியார். அதனால அவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள், இந்த புனிதவதியை அந்த பரமதத்தனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அந்த பரமதத்தனுக்கும் அந்த புனிதவதியாருக்கும் அழகான முறையில விவாகம் நடத்தப்பட்டது. கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. காரைக்கால்ல இருந்து கிளம்பி நேர
நாகப்பட்டினம் பேட்டாவா புக்காத்துக்கு போனோம் இல்லையா கல்யாணம் ஆனா, அங்க போனாள். அவர் பலசரக்கு கடை பலவிதமான பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்றார் அந்த பரமதத்தன். அவர் கடையில் இருப்பார், வேலை பிஸ்னஸ் எல்லாம் பார்க்க போவார். கடையில் இருந்து நிறைய 20-30 ஆட்கள் வேலை செய்வா. கடையில் நிறைய பலசரக்கு எல்லாம் வந்து எல்லாரும் வாங்கிட்டு போவா. இவர் அந்த முதலாளி ஸ்தானத்தில் உட்காந்துருப்பார். இப்படிலாம் இருக்கின்றே இருக்கிறதே அந்த கடைக்கு ஆரோ ஒரு சிவனடியார் மாதிரி ஒரு பெரியவர் ஒருத்தர் வந்தார். வந்தவர் அந்த பரமதத்தன் கையில 2 மாம்பழத்தை கொடுத்தார். இந்த 2 மாம்பழத்தை கொடுத்தார். இது நல்ல பழம், சாப்பிடு அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அவன் பார்த்தான், நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போய் பத்தினிகிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து சாப்பிட்றது ஒரு வழி. இங்க கடையில பண்ணிட்டே இருக்கிறது இன்னொரு கடையில இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு பிஸ்னஸுக்கு போக வேண்டி வந்தால் இங்கேருந்து நம்ம உடனே அங்க போக வேண்டி வரும். இப்படியே அலக்கழிச்சு அந்த மாம்பழத்தை வீணடிச்சு பையில போட்டு எதாவது ஆக வேண்டான்னு ஒரு வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு இந்த 2 மாம்பழத்தையும் கொண்டு போய் என் மனைவியா இருக்கக்கூடிய புனிதவதியிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துருங்கள். இந்த வேலைக்காரன் என்ன பண்ணான், இந்த 2 மாம்பழத்தையும் கொண்டு போய் அவருடைய பத்தினிகிட்ட கொண்டு போய் முதலாளி கொடுக்க சொன்னார். கொடுத்துருவோம். இந்த அம்மா அந்த மாம்பழத்தை வாங்கி பார்த்தா நல்ல கனிஞ்சு அழகா இருக்கு, வாசனையா இருக்கு. சரி, கணவர் கொடுத்துருக்கார். உணவருந்தும் போது எல்லாரும் சேர்ந்து அதை உணவருந்தலாம். இந்த பழத்தை வாங்கி உள்ள வச்ச அடுத்த ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தா வாசல்ல சிவாய வாழ்க, நம சிவாய, சிவாய நமஹ அப்படின்னு சொல்லிட்டே சிவனடியார் வாசல்ல வந்து நிற்கிறார். வாசல்ல வந்து நின்ன உடனே அந்த சிவனடியார் புனிதவதியாரை பார்த்து, அம்மா ரொம்ப பசிக்கிறதம்மா, பல நாட்களாக ஆகாரம் உட்கொள்ளவில்லை, நீங்கள் எனக்கு ஆகாரம் கொடுக்கணும் கேட்டார். சாதம் இல்லைன்னு இந்த பாரத தேசத்துல சொல்ற சம்பிரதாயமே கிடையாது. பட்டினிச்சாவுங்கிறது கிடையவே கிடையாது. அன்னபூர்ணி எங்கேயோ ஏதோ ஒரு ரூபத்துல யாருக்கோ எப்படியோ சாதம் போட்டுண்டே தான் இருக்கா. சாதம் இல்லாத நாளே கிடையாது. எல்லாருக்கும் எங்கேயோ ஒரு மூலையில ஒருத்தருக்கு சாதம் கிடைக்காத போகலாம். அது ரொம்ப துர்லபம். 0.001-2% இருக்கலாம். எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க, நல்லதுலயும் ஒரு கெடுதல் இருக்கும், கெடுதல்லையும் ஒரு நல்லது இருக்கும். இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இந்த பிரபஞ்சம், இந்த சம்சார சாகரம். அன்னபூர்ணி எல்லாருக்கும் சாதம் போடுறா. ஒரு பண்டிதன் காசிக்கு போனா, அன்னபூர்ணி கோயிலுக்கு போனா, அப்படி கை நிறைய அப்படி சாதத்தை எடுத்து அன்னபூர்ணி அப்படி கரண்டினால் அப்படி தூக்கி போடுறாள். பிக்ஷாண்டார் பரமேஸ்வரன் இப்படி கையில பிக்ஷா பாத்திரத்தை வச்சுன்னு வாங்க. இப்படிதானே இருக்கு. காசியில் அன்னபூர்ணி கஷேத்திரத்தை போய் பார்த்தேலையானால் சிவன் அப்படி கை பிக்ஷா பாத்திரத்தை நீட்டுறது, அம்பாள் அப்படி அன்னம் போடுறது. அவன் பெரிய கவிஞன். அப்படி பார்த்தான், இந்த ஊர்ல ஒரு குடுத்தனம் நடக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு. நானும் 15-20 நாளா இந்த ஊர்ல இருக்கேன். என்ன ஸ்வயம் பஞ்சமுகா. இந்த ஊர்ல ஒரு குடுத்தனம். அந்த குடுத்தனத்துல இருக்கக்கூடிய குடும்ப தலைவன் 5 முகத்தோட பிரகாசிக்கிறான். 5 முகத்தோட நின்னுண்டு பசிக்கிறது சாதம் போடுன்னு 5 தட்டை நீட்டுறான். ஒரு முகத்தோட இருக்கிற ஆத்துக்காருக்கு சாதம் போடுறதுக்கே இங்க தத்தி கிணத்துவம் போடுறோம். நம்ம 5 முகத்தோட ஆத்துக்காரர் 5 தட்டை எத்தாப்புல வச்சுன்னு சாதம் பரமாறுன்னு சொன்னா அந்த அம்மா அடுத்த டன நேல போய் கங்கையில விழுந்துருவோம். 200 இருந்தா அவ பார்த்தா ஆத்துக்காரர் தானே கேட்கிறார் சாதம் கொடுப்போம்னு 5 முகத்தோட இருக்கக்கூடிய ஆத்துக்காரருக்கு சாதம் போடுறாள்.
அந்த தம்பதிகளுக்கு 2 புள்ள குழந்தை இருக்கு. பெரிய புள்ள யான முகத்தோட நிற்கிறான். லம்போதரன்னு பேரு அவனுக்கு. எத்தனை சாப்பாடு போட்டாலும் போரும்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான். இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டா, இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டாங்கிறா. சாதம் போட்டுண்டே இருக்கா பெரிய புள்ள. நல்லா கதை உன்னிப்பா கேளுங்கோ. ஆத்துக்காருக்கு 5 முகம், பெரிய பிள்ளைக்கு யானை முகம். சின்ன பிள்ளையாவது ஏதாவது உபகாரமா ஏதாவது பண்ணுவணும்னு சின்ன பிள்ளைய பார்த்தா சின்ன புள்ள 6 முகம். 6 முகத்தோட கையில 6 தட்டை வச்சுட்டு அம்மா சாதம் போடுங்கள்னு கேட்கிறான். ஸ்வயம் பஞ்சமுக புத்திரவு கஜானன ஷடானனவு. சரி, இது 6ன்னு சொல்லிடுறேன். சத்யோ ஜாதாதி பஞ்ச. பரமேஸ்வரனுக்கு 5 முகம். சத்யோ ஜாதாதி பஞ்சமுகம். பரமேஸ்வரன பிள்ளையா இருக்கக்கூடிய கணபதிக்கு யானை முகம் இல்லையா? வாரணானனம் சொல்றோம். முருகனுக்கு 6 முகம். அவாத்துல இருக்கக்கூடிய பார்வதியா இருக்கக்கூடிய அன்னபூர்ணி என்ன பண்றார்? ஆத்துக்காரருக்கு 5 முகத்தோடு உள்ள அவருக்கு வேண்டி எப்படி சாதம் போடுறார். யானை முள்ளையா இருக்கக்கூடிய பிள்ளைக்கு சாதம் போடுறா. 6 முகத்துக்கும் சாதம் போடுறா. அவளுக்கு மாக்கதான சாதம் போடுறது, நமக்கு இல்ல. நமக்கெல்லாமும் அன்னபூர்ணி சாதம் போட்டுண்டே இருக்காள். அவ குடும்பத்துக்கு கொண்டு போடல. ஆசேது ஹிமாச்சலத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் சாதம் போடுறா அன்னபூர்ணி. அவன் ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னா, இப்படி சாதத்தை அள்ளி அள்ளி போடுறாளே, எத்தனை குக்கர் வச்சா, எத்தனை தடவை சாதம் வச்சா, எவ்வளவு சவுண்டு வந்தது புரியல. சரி, அந்த ஆத்துக்காரர் ஏதாவது ஒரு பெரிய மேனேஜிங் டைரக்டரோ எம்டியோ அப்படின்னா திகம்பர கதஞ்சீவேது. திகம்பரஹாங்கிற சப்தத்துக்கு ஒண்ணுமே இல்லாதவன்னு அர்த்தம். பரமேஸ்வரன் ஒரு பெரிய கம்பெனியில பெரிய மேனேஜிங் டைரக்டர்லாம் இல்ல. அவர் சாதாரணமா கண்ண முடின்னு தபஸ் பண்ணிட்டே இருக்கார். ஆனாலும் அவாத்துல சாதம் வந்துட்டே இருக்கு. காரணம் என்ன தெரியுமோ? அன்னபூர்ணா நச்சேத் கிரஹே. உள்ள அன்னபூர்ணின்னு ஒரு சக்தி இருக்கு. அவள் தான் எல்லாருக்கும் அன்னத்தை கொடுக்குறாள்னு அவன் ஸ்லோகத்தை அந்த கவிஞன் அந்த அன்னபூர்ணி சந்நிதியில. அது போல சிவனடியார்கள் யாராவது வந்து நின்னால், பசின்னு வந்து கேட்டாள், சாதம் போடாமலே அனுப்ப மாட்டா இந்த பாரத தேசத்துல. எல்லாருக்கும் வேணுங்கிற வரையில சாதம். அதுக்கப்புறம் பணம் கொடுக்கறதோ, வஸ்திரம் கொடுக்கறதோ, பவுன் கொடுக்கறதோ, வெள்ளி கொடுக்கறதோ எல்லாம் அப்புறம். முதல்ல பசிக்கு அன்னம். உண்டி கொடுத்தார் உயிர் கொடுத்தாரே. ஒருத்தன் இறந்து போகும் தருவாயில இப்ப சாப்பிடலன்னா அவனுக்கு இன்னும் 1/2 மணியில உயிர் போயிடுங்கிற தருவாயில ஒருத்தர் உட்காத்தி வச்சு சாதம் போட்டு அவன் உயிரை காப்பாத்தினாலே, ஆனால் அவனுக்கு உயிர் கொடுத்த புண்ணியம் நாள் ஔவையார் சொல்லும் பொழுது, உண்டி கொடுத்தார் உயிர் கொடுத்தாரே. அதனால அந்த சிவனடியார் வாசல்ல வந்து நின்று பசிக்கிறது சாதம் போடுங்கள்னு கேட்டார் இல்லையா? அவ பார்த்தா, ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு சாதம் போட்டுடுறேன். கறி பண்ணிட்டு இருந்தாள். குழம்பு எல்லாம் ஊத்தினா தொட்டுக்கு ஏதாவது வியஞ்சனம் பண்ணணுமே. இந்த சிவனடியாரை உட்காத்தி வச்சு கறியை பரமாறி சாதெல்லாம் போட்டு குழம்பெல்லாம் ஊற்றி இப்படி உள்ள போய் அடுத்த சாப்பிட எடுத்துன்னு வரலான்னு கொண்டு வர போறதுக்குள்ளார கறியெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டாரு. அந்த சிவனடியார் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டார். திரும்பி ரசம் ஊத்தினா அந்த ரசத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. உள்ள இருக்கிற கறியெல்லாம் போட்டாச்சு. என்ன பண்றதுன்னு பார்த்தாள். இவருக்கு ஏதாவது தொட்டுக்கு கொடுக்கணும், வியஞ்சனம். சரி, இந்த ஆத்துக்காரர் கொடுத்த மாம்பழத்திலேருந்து ஒரு மாம்பழத்தை எடுத்துன்னு வந்து அவருக்கு வேணா போட்டுடலாமே அப்படின்னு அந்த மாம்பழத்தை துண்டு துண்டா நறுக்கினால் அந்த மாம்பழத்தை அப்படியே கொண்டு வந்து அவர் இலையில போட்டு விட்டார். அவர் பார்த்தார், சாப்பிட்டார், கை கால் அலம்பிண்டார், ஆசவனம் பண்ணார். புனிதவதின்னு உனக்கு உங்க அப்பா அம்மா கரெக்டா தான்மா பேர் வச்சிருக்கா. நீ பண்றது எல்லாமே புண்ணிய காரியம்.
புண்ணியத்தை நிறையாக சேர்த்து கொள்வதனாலே உனக்கு புண்ணியவதின்னு பேரு. நீ க்ஷேமமா இருப்பாய், நீ நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு கிளம்பி போயிட்டார். கிளம்பி போனா ஆத்துக்காரர் அடுத்த 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் கழிச்சு மத்தியானம் 1 மணிக்கு கடையில தட்டை ஒப்படைச்சுட்டு திரும்பி வந்து, பழைய காலத்துலலாம் வந்த உடனே கிடுகிடுன்னு சாப்பிட மாட்டான். கை காலெல்லாம் அலமிண்டு வந்து, மூஞ்சியெல்லாம் அலமிண்டு, அந்த வாயெல்லாம் வாக்கு பிடிச்சி அலமிண்டு சுத்தமாக்கிண்டு அப்புறம்தான் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளார பகவான் இருக்கார். அந்த அன்னத்தை கொடுக்கும்போது சுத்தமானதா கொடுக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட அந்த மாதிரியான ஒரு பாவம்லாம் நம்ம பாரத தேசத்துல எப்போதுமே இருக்கும். அன்னம் கொடுக்கும் போதே, அன்னத்தை சாப்பிடும் போதே உள்ளுக்குள்ளார பகவான் இருக்கார். அந்த பகவானுக்கு நம்ம அவிர்வாகம் கொடுக்குறோங்கிற எண்ணத்தோட கை கால் அலம்பிண்டு, நீ எல்லாம் கை கால் அலம்பிண்டு சாப்பிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னா நம்மெல்லாம் என்ன சொன்னோம்? இல்லை இல்லை, அவெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சாரம், இப்படிலாம் ரொம்ப சிரமப்படுத்துறா. பகவான் பார்த்தார், கொரோனான்னு உன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார். எல்லாம் கையெலும்பு, கதவை தொட்டா கையெலும்பு, சுவிட்சை தொட்டா கையெலும்பு, ஸ்பூனை தொட்டியே கையெலும்பு. ஆமா, எல்லாம் ஒருத்தருக்கு நடுங்கிறான். எல்லாரும் இவங்கிட்ட போய் பேச அவன் பயப்படுறான், அவங்கிட்ட பேச இவன் பயப்படுறான். இதெல்லாம் அன்னைக்கே சொன்னாலே, இப்படி இரு அப்படி இருன்னு சொன்னாலே, சுத்தம் சுகாதாரமா இரு அப்படிதானே சொன்னாள். அப்புறம் அவர் கை கால லெமண்டு இலையில வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டு பரமாறினாள். அதுக்குள்ளார இன்னொரு கறி குழம்பெல்லாம் பண்ணிவிட்டாள் அவள். ஆத்துக்கார் வந்தார் சாப்பாடு போடணும். அவன் பாதி சாப்பிட்டு ஒரு 50-60% சாப்பிட்டு முடிஞ்சுன்னு திடீர்னு அவனுக்கு மாம்பழம் கொடுத்தது ஞாபகம் வந்துடுச்சு. கொண்டா மாம்பழத்தை என்ன. அந்த பொண்ணு வந்து உள்ள இருக்கிற மாம்பழத்தை கொண்டு வந்து 2 மாம்பழம்னா கொடுத்து அமிச்சான் கணவன். ஒன்னதான் அடியாரு கொடுத்தாச்சு, இன்னொன்னு பாக்கி இருக்கு. அந்த மாம்பழத்தை கொண்டு வந்து இலையில போட்டாள். பொதுவா 2 மாம்பழம் வாங்கிட்டு வந்தா அந்த 2 மாம்பழத்துல ஒரு மாம்பழம் தான் சாப்பிட்டு இன்னொரு மாம்பழத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கை துணைவிக்கு அளிக்கிறது தான் மரபு, நியாயம், தர்மம். எது கிடைச்சாலும் பகிர்ந்து உண்ணுதல் குடும்பம். ஸ்வீட் இருக்குன்னா அந்த ஸ்வீட்டை 4 பேரை பிரிச்சு சாப்பிடுற. ஒருத்தரே எல்லாத்தையும் சாப்பிடுறது, மற்றவெல்லாம் வெறும்னா உட்காந்துருக்கிறதுன்னு கிடையாது. எது இருக்கோ அதை 4 பேராக பகிர்ந்து உண்ணுதல் தான் குடும்பத்துக்கு அழகு. என்ன பண்ணா, அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட்டுட்டான். சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப நன்னா இருக்கு, நான் 2 பழம்னா கொடுத்து அமிச்சேன், அந்த மாம்பழத்தையும் கொண்டான்னா. அவ பார்த்தா, அப்பவாது இல்ல ஒரு சிவனடியார் வந்தார், நான் சாப்பாடு போட்டேன், அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு நம்ம புனிதவதி சொல்லலாமே. நான் வரத்துக்குள்ளார எதற்கு நீ அன்னதானம் பண்ணினான்னு கேட்கலாம். கணவன் எந்த கேள்வியும் குறுக்கேள்வி கேட்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணுறது? அதுக்காக அவள் என்ன பண்ணினாள், உள்ள போய் நின்று, ஹே பரமேஸ்வரா, பெரிய கஷ்டத்துல மாட்டின்னு இருக்கேன், நீ தான் எனக்கு ஏதாவது அனுகிரகம் பண்ணணும். இப்படி கையை நீட்டினா பாருங்க, மேலேருந்து ஒரு மாம்பழம் அவன் கையில வந்து விழுந்தது. அதே மாதிரி அதனுடைய ஆக்கிருதி எப்படி இருக்குமோ அதே, ஏற்கனவே சிவனடியாருக்கு எப்படி கொடுத்தாலோ அதே மாதிரியான மாம்பழம் கையில் வந்து விழுந்துடுச்சு. உடனே புனிதவதியார் என்ன பண்ணினாள், அவ ஆத்துக்காற்ற கொண்டு வந்து இலையில போட்டாள். இலையில போட்ட உடனே அதை எடுத்து சாப்பிட்டான் அவன். உடனே சாப்பிட்டு பார்த்தா அது பரமேஸ்வர கிருபையில கிடைச்ச மாம்பழம் இல்லையா. முன்னாடி கொடுத்த மாம்பழத்தை விட இப்ப பரமேஸ்வர கிருபையில கிடைச்ச மாம்பழம் வெரி டேஸ்ட். பரமேஸ்வரனுக்கு எண்ணி கொடுக்க தெரியாது, அவர் அள்ளி கொடுக்கிற வள்ளல். லோகஸ்ய எத் வருஷதி சாசிஷோர்த்தினா தஸ்மை பவான் துருஹ்யதி விஸ்வபந்தவேன்னாள் பாகவதத்துல தாட்சாயினி. வருஷத்தின்னாள், பக்தர்களுக்கு கொடுப்பவன் இல்ல, ததாதி இல்ல, வருஷதி, வருஷிப்பான் அப்படி சொல்லப்பட்டு. அதனால அது ரொம்ப ருச்சியா இருந்தது.
அவர் சொன்னா, கணவன் உடனே அவளை பார்த்து கேட்டான், ஒரே மாதிரி 2 மாம்பழம் கொடுத்தமிச்ச, ஒரு மாம்பழம் மாத்திரம் ரொம்ப நன்னா இருக்கு, ஒரு மாம்பழம் முன்னாடி சாப்பிட்டது ரொம்ப சுமாரா இருக்கு, இப்ப கொடுத்தது ரொம்ப நன்னா இருக்கு, இது என்ன அதிசயம், என்ன உண்மை, அந்த உண்மையை சொல்லு அப்படின்னா. யாதிருச்சிகமா அவன் வாயில அப்படி சப்தங்கள் வந்தது. உடனே புனிதவதியார் சொன்னாள், இல்ல, ஒரு சிவனடியார் வந்தார், அவருக்கு ஆகாரம் கொடுக்கப்பட்டது, நீங்க மாம்பழம் வேணும்னு கேட்டுட்டேள், அதனால இன்னொரு மாம்பழத்தை உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தேன், இது போறாது இன்னொரு மாம்பழம் வச்சு கொடுத்தேன், அதையும் கொண்டான்னு கேட்டேள், அதற்காக அங்க போய் பரமேஸ்வரனை பிரார்த்திச்சேன், பரமேஸ்வரன் எனக்கு மாம்பழம் கொடுத்தார், அந்த மாம்பழத்தை இப்ப சாப்பிட்டீர், அதுதான் இவ்வளவு ருச்சியாக இருந்தது அப்படின்னு. உடனே இந்த கணவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா, அப்படியான்னு சொல்லல, உனக்கு நீ கேட்கறதெல்லாம் பரமேஸ்வரன் கொடுக்கறாங்கிற பட்சத்துல இன்னொரு மாம்பழம் பரமேஸ்வரன் கேட்டு வாங்கிட்டு வா, 3வது மாம்பழமா சாப்பிட்றேன், கொண்டா போன. இந்த பதிவிரத்தை சரோமணி என்ன பண்ணுவள், நேர சமைக்கிறவளுக்குள்ளார போனால், ஹே பரமேஸ்வரா நீ தான் அனுகிரகிக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பரமேஸ்வரோட கிருபையில அவளுக்கு இன்னொரு மாம்பழமும் கிடைச்சது. அந்த மாம்பழத்தை கொண்டு வந்து இலையில போட்டுவிட்டாள். பரமேஸ்வரனை கேட்டேன், கொடுத்துட்டார், இந்தாங்க சாப்பிடுங்கன்னு இலையில போட்டுவிட்டார். இவன் உடனே என்ன பண்ணா, அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிடணும்னு இப்படி இப்படி கையை எடுத்துன்னு போய் இந்த மாம்பழத்துக்கிட்டக்க போர்ச்சு, இந்த மாம்பழம் மறைஞ்சுடுச்சு. மறைஞ்ச உடனே பரமதத்தனுக்கு என்ன தோணிடுத்தோ, இவள் ஏதோ தெய்வீக சக்தி இடையக்கூடிய ஒரு திருமகள், இவள் பிராகிருத்தமான பொம்மநாட்டி இல்ல, எல்லாரும் மாதிரியான பொம்மநாட்டி இல்ல, இவ ஏதோ தெய்வ அருள்லாம் வாங்கி கொண்ட ஒரு திருமணி இவள். எல்லாரும் மாதிரி தாம்பத்தியமான உறவோட இவளோட நாம் கூடி வாழ முடியாது, ஏன்னா இவ தெய்வீக சக்தியா உள்ளவளா இருக்காள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா, 10 நாள் தூக்கமே இல்லை, அப்படியே பரண்டு படுத்து யோசிச்சுட்டு 11வது நாள் என்ன பண்ணினா, அந்த ஊரை காலை பண்ணிட்டு தென்மதுரை சேர்ந்தான். அங்க அவனுக்கு நிறைய கடைகள், வியாபாரங்கள், பிசினஸ் எல்லாம் இருக்கு. நேர தென்மதுரைக்கு வந்தான். அங்கேயே வியாபாரம் பண்ணிண்டு, அங்கேயே வேற ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணமும் பண்ணிண்டு, அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த பரமதத்தனுக்கும் ஒரு பொன் குழந்தை பிறந்து, அந்த பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு புனிதவதின்னு இவளுடைய இந்த காரைக்கால் அம்மானுடைய பேரையே வச்சு நாமகரணம் பண்ணி அங்கேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அவன். இந்த அம்மா நம்ம ஆம்படியான் திரும்பி வரப்போறான், நம்ம ஆம்படியான் திரும்பி வரப்போறான் அப்படின்னு இவ இங்கே காத்துட்டு இருக்கா. அப்புறம் பழைய காலத்துலலாம் ஒரு தம்பதிகள் பிரிஞ்சிருந்தா அதை பெரியவெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டா, எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு அந்த தம்பதிகளை சேர்க்கணும்னு ஆசைப்படுவா. இந்த காலம் மாதிரி இல்லை. இந்த காலத்துல யாராவது பிரிஞ்சிருந்தா ஏதோ அவ தலைவீதி அப்படியேதான் இருக்கட்டும்னு பேசாம அவ காரியத்தை பார்த்துன்னு போயிட்டே இருக்க. பெரியவாள்லாம் அப்படி இருக்க மாட்டா. கிட்டக்கு போய் நின்று ஏன் நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து சேரல, ஏன் பிரிஞ்சு வாழறேள், உங்களுக்குள்ளார என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு போய் வாலண்டரியா போய் அவளை சேர்த்து வைக்கிறது பெரியவர்களுடைய மாண்பு. அது மாதிரி பெரியவாள்லாம் கேட்டா, என்னடி புனிதவதி உங்க ஆத்துக்காரரை காணோம், இல்ல தென்மதுரைக்கு போனார், அங்க வியாபாரம் பண்றேன்னு போனார், போய் பல வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் ஆளை காணல, அவர் வருவார், நான் காத்துன்னு இருக்கேன். உடனே அவ சொந்தக்காரா எல்லாரும் தென்மதுரைக்கு போய் பார்த்தா, அவன் பரமதத்தம் வேற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தையெல்லாம் பெற்றுட்டு அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அவ எல்லாரும் நேரம் இங்க காரைக்கால் அம்மையாட்ட சொல்லிவிட்டாள், உங்க ஆத்துக்காரர் வேற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டார் அப்படின்னு. உடனே காரைக்கால் அம்மையார் தென்மதுரை போனாள், தன் ஆத்துக்காரரை பார்க்கறதுக்காக தென்மதுரை போனாள். இனிமேதான் கதையை உன்னிப்பா கேட்கணும். தென்மதுரையில அவனை பார்க்குவதற்காக அவன் வீட்டு வாசல்ல போய் அவள் நிற்கிறாள். நின்ன உடனே
அவனுடைய கணவன் இருக்கானே பரமதத்தன், அவன் 2ஆம் கல்யாணம் பண்ணிட்ட ஒரு பொம்மநாட்டி, அவ 2 பேருக்கும் பிறந்திருக்கிற ஒரு பெண் குழந்தைக்கு புனிதவதின்னு பேரிட்டிருக்காள் இல்லையா, அந்த பொன் குழந்தை 3 பேரும் நேர வந்து காரைக்கால் அம்மையார் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணினார்கள். 3 பேரும் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டா. உடனே அங்க கிட்டக்கிறவாள்லாம் கேட்டா, என்னடா அது ஒரு பொம்மநாட்டிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு தெரியாம இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தனம் பண்ற? உடனே பரமதத்தன் சொன்னான், சாதாரண பொம்மநாட்டியா இருந்தா அவளை விட்டு நானும் பிரிய மாட்டேன். அவ்வளோ தெய்வீக அருள் உடையவளாக இருக்காள், தெய்வ திருமகளாக பிரகாசிக்கிறாள். அவ கேட்டா பரமேஸ்வரன் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவரா இருக்கார். இந்த மாம்பழ சமாதானம்லாம் அவள்கிட்ட சொல்லி அவ கேட்க கேட்க கொடுக்கிறாள். அப்பேற்பட்ட தெய்வீக பெண்மணியா இருக்கக்கூடிய அவளோட நான் எப்படி கொடுத்தனம் பண்றது, நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்களேன். சாதாரண பெண்ணா இருந்தா தானே பண்ணலாம். அப்ப அவள் நினைச்சாள், மனைவி கணவனை வணங்கலாம், ஆனா ஒரு நாளும் ஒருபோதும் மனைவியை கணவன் வணங்கக்கூடாது. யாராவது 2 கட்டான் பைத்தியமாய் ரொம்ப பாசம் மேலிட்டு நீ தான் என்னை காப்பாத்தின மகாலட்சுமின்னு போட்டேன்னு ஆம்டியா காலில் போய் விழுந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டான்னா அப்புறம் அவ 2 பேரும் கணவன் மனைவியா வாழக்கூடாது. இதுதான் சாஸ்திரம். காளிதாசனை காளி கோவிலுக்கு அனுப்பிச்சது அவனுடைய மனைவி தான் அனுப்புறாள். காளி கோயில்ல அம்பாள் உனக்கு பிரத்யட்சமாக போறாள், போன்னு அனுப்புறாள். பாதி ராத்திரிக்கு அங்க போய் நிற்கிறான் அவன். காளி பிரத்யட்சமானாள். சாதாரணமா இருந்த அவனை பெரிய மகாகவி காளிதாசாக ஆக்கினாள். அவன் நேரம் திரும்பி வந்தான், வாசக்கதவை தட்டினா. அவன் ஆம்டியா தூக்க கலகத்தோட கதவை திறந்துன்னு வெளியில வந்தா. பாட்டாருன்னா ஆம்டியாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டான் காளிதாசன். அவ சொன்னாள், நான் தான் உங்களை நமஸ்கரிக்கலாமே ஒழிய நீங்கள் என்னை ஒருபோதும் நமஸ்கரிக்க கூடாது. எப்ப நீங்க தெரியாம நமஸ்காரம் பண்ணினேலோ இனிமே நாம் இருவரும் கணவன் மனைவியாக வாழலாகாது. புனிதவதியா இருக்கக்கூடிய காரைக்கால் அம்மையார் சொன்னாள், இந்த உடம்பு, இந்த சரீரம், இந்த இளமை, இந்த அழகு, இதெல்லாம் நான் ஆத்துக்கார் திரும்பி வரப்போறாரு அல்லவோ நான் இத்தனை நாளா பாதுகாத்து ஜாக்கிரதையா வச்சுட்டு இருந்தேன். என் ஆத்துக்கார் வேற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டாருங்கிறதே எனக்கு தெரியலையே. அப்ப பரமேஸ்வரனை கூப்பிட்டு சொன்னாள், இனி இந்த அழகான உடம்பு பேய் உருவமாக மாறுதல் வேண்டும். எல்லாரும் பார்த்து மோகிக்கக்கூடிய ரூபமா என் உடம்பு சரீரம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறோம். வயசான அப்புறமாவது திரும்பி இளமையாக ஆவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு தேடுறோம். ஆனா காரைக்கால் அம்மையார் ஔவையார்லாம் என்ன பண்ணா, பகவானை பார்த்து ஔவையார் முதுமையை கொடுன்னு கேட்டு விட்டாள், வயசானவளா ஆனோம்னா. ஆனா இவ என்ன சொன்னா தெரியுமா, முதுமையை கொடுன்னு கூட சொல்லல, எனக்கு இந்த அழகான உருவம் மாறி பேயுருவமாக ஆக வேண்டும்னு கேட்க பரமேஸ்வரன் பேயுருவமாக மாற்ற, அதுக்கப்புறம் நேல கைலாசத்துக்கு நடந்து தலையால நகிர்ந்து சென்று பரமேஸ்வரனை போய் பிரார்த்திக்க பரமேஸ்வரன் சொன்னார், திருவாலங்காட்டுக்கு வா, நான் உனக்கு மோட்சம் தரேன். அதனோட இன்னும் விஷயம்லாம் இருக்கு. இவள் கைலாசத்துக்கு வரும்பொழுது அம்மையேன்னு கூப்பிட்டாராம். அம்மையாரே, காரைக்கால் அம்மையாரே, அம்மையேன்னு கூப்பிட்டாள். பரமேஸ்வரனுக்கு அப்பா கிடையாது, அம்மா கிடையாது. கிட்டக்க உட்கார்ந்துக்கிற பார்வதிக்கு குபீர்னு ஒரு ஆச்சரியம், அம்மான்னு கூப்பிடுறாரே, யாரு இந்த பெரிய பக்த சிரோமணின்னு இப்படி திரும்பி பார்த்தா காரைக்கால் அம்மையார். எல்லாரும் சந்தோஷப்பட, அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் திருச்சிலாம் சொல்றா, அம்மையேன்னு பரமேஸ்வரன் கூப்பிட்டதுனால பார்வதி நேர போய் காரைக்கால் அம்மையார் இருக்க நமஸ்காரம் பண்றான்னு ஒருத்தன் சொல்றான். இன்னைக்கு பார்த்தேன் நான், ஒருத்தர் சொல்றார் அம்மையேன்னு போய் காலில் விழுந்தா. அது எதை பேசணுமோ அதை தான் பேச, அதுதான் அழகு. அம்மையேன்னு கூப்பிட்டு விட்டார்னு உடனே
அப்பதான் திருவாலங்காடுக்கு வா, உனக்கு நான் மோட்சம் தரேன் அப்படின்னு சொல்ல திருவாலங்காடுல பரமேஸ்வரனோட ஒன்றட கலக்கிறார் அந்த காலைக்கார் அம்மையார். அவர் சொன்னாள், பிறவாமை வேண்டும், மீண்டும் பிறப்புண்டேல் இரவாமை வேண்டும், என்றும் உன்னை நான் மறவாமை வேண்டும், வேண்டும் பின் அறவா நீ ஆடும் பொழுது உன் அடிக்கீழ் இருக்க அப்படின்னு நீ டான்ஸ் ஆடும்போது உன்னுடைய அடியில கீழே பக்தியாக நான் பிரகாசிக்கணும்னு அவள் பிரார்த்திக்க பரமேஸ்வரனோட ஒன்றட கலந்தார் சிவஜோதிஷில இந்த காரைக்கால் அம்மையார். எதுக்கு சொல்ல வரேன், இந்த பாரத தேசம் எல்லா இடத்துலையும் நல்ல நல்ல பக்த சிரோமணிகளோட இருந்த தேசம். அவளெல்லாம் மனசார ஸ்மரிச்சாலே எத்தனையோ ஜன்மான பண்ணில பாவம் போகும். பக்தரித்திர பக்தாள் எல்லாருக்கும் பகவானுடைய பரிபூர்ணமான கிருப கிடைக்கட்டும். நாளைக்கு உபன்யாசம் உண்டு. நாளன்னியோட கதை முடிகிறது. நாளன்னிக்கு ருக்மிணி கல்யாணத்தோட கதை பூர்த்தியாகும். கல்யாண ரூபாய கலவு ஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணா சுதாப்தே கம்வாதி திவ்யாயுத சத்கராய வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. ஜானகீகாந்தஸ்மரணம். ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु.